रामचंद्र जी की एक ही पत्नी थी सीता, और राम के पिता राजा दशरथ की तीन पत्नी से भी मतलब नहीं। मुझे तो ये बताना है हिंदू भाइयों को कि आपकी किताब में ये कहा गया कि जिसकी 12 होंगी वो आखिरी नबी होगा, वो लास्ट होगा, उसके बाद कोई नबी इस धरती पर नहीं आएगा, अंतिम ऋषि की पत्नियों की संख्या 12 होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर मोहतरम, इस इजलास के नाज़िम इजलास, स्टेज पर जलवा फ़रोज़ मुअक्कर उलमाए किराम, मदरसे के अराकीन व मेंबरान और जलसा कमेटी के अहम ज़िम्मेदारान और अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक़वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, एक लंबे अरसे के बाद आपके इस इलाक़े में मैं आ रहा हूँ। मुझे यहाँ सुबह ही आना था,
لیکن میرے ساتھ مجبوری یہ ہوئی کہ میں جب بامبے سے چلا تو میری فلائٹ وایا مدراس چنئی ہو کر تھی، تو میرا سامان جو اٹیچی ہمارے پاس تھی سوٹ کیس، وہ باگڈوگرا نہیں پہنچ پائی۔ میں 2 دن اسی میں الجھا رہا، پریشان رہا، کمپلین کیا، تو آج تقریباً 3 بجے میرا سامان وہاں پہنچایا گیا۔ پھر فون آیا ان کا کہ آ کر آپ لے جائیے، آپ کا سامان آ گیا ہے۔ معذرت انہوں نے چاہی۔ کل میرا پروگرام تھا اتر دیناج پور میں، اور کل تو میری کنڈیشن یہ تھی کہ بھیک مانگ مانگ کر میں نے کام چلایا۔ کسی سے دوسرے سے ٹوپی لی، کسی سے کرتا لیا، کسی سے پاجامہ لیا، کسی سے شیروانی لی۔ سارا سامان تو اٹیچی ہی میں تھا میرا۔ بہرحال آج وہ سامان مجھے مل گیا، اس لیے یہاں آنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی، لیکن پھر بھی میں وقت سے کافی پہلے پہنچ گیا۔ جلسہ کمیٹی کے ذمہ داروں نے کہا کہ آپ کا وقت 12 بجے ہے۔ میں نے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مجھے تو معلوم ہی ہے کہ اتنے بجے ہی ملتا ہے، لیکن پھر مجھے 1 بجے یہاں ٹائم دیا گیا۔ آپ اپنے دیے ہوئے وقت پر بھی قائم نہیں رہ پاتے۔ میں نے ضمناً یہ بات بتا دی ہے، اب میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بڑی محنت کی ہے یہاں کے لوگوں نے یہ پروگرام لینے کے لیے، اور شاید سکٹیاں میں ہم کو ملے تھے یہاں کے لوگ۔ وہاں سے پروگرام کی بات چلی اور چلتے چلتے یہ ڈیٹ ان کی فکس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہاں پہنچایا اور آپ کے بیچ آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ بنیادی باتیں ہمیں اور آپ کو معلوم ہوں۔ یہ تو آپ نے ہر تقریر میں سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو مذہب دیا ہے، جو دین دیا ہے، یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اسلام سے پہلے ہم کیا تھے؟ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ ایک ایک روٹی اور بوٹی کے پیچھے ایک دوسرے کا قتل کر دیا جاتا تھا۔ ایک آدمی کی بکری دوسرے کے کھیت میں اگر چلی گئی اور تھوڑی سی گھاس کھا لی، تیری بکری میرے کھیت میں کیوں آئی؟ روک کر نہیں رکھتے ہو؟ اس نے کہا بکری ہے، جانور ہے، کھا لیا تو کیا ہوا؟ بس اسی بات پر جھگڑا چلا، اور یہ جھگڑا چلتے چلتے 27 سال تک چلتا رہا۔ غور کیجئے، اتنی سی بات پر لڑنے والی قوم 27 سال تک لڑتی رہی، اور جب دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد جوڑی گئی، گنی گئی، کاؤنٹ کی گئی، تو 40,000 لوگ مر چکے تھے، لیکن جھگڑا بند نہیں ہوا تھا۔ ایک بکری کے گھاس کھانے سے لے کر یہ جھگڑا شروع ہوا تو 40,000 افراد مر چکے، لیکن جھگڑا ختم نہیں ہوا۔ غور کیجئے کتنے بڑے جانور اور حیوان تھے ہم، اور یہ انسانیت۔ اللہ نے کہا اس نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اپنی اس نعمت اسلام کے ذریعے۔ کتنی بڑی نعمت اس نے ہمیں اور آپ کو دی، اور یہ اسلام سب کا ہے۔ 3 چیزیں یاد رکھیے، اسلام مذہب سب کا، اسلام کا گائیڈ محمد الرسول اللہ سب کے لیے، اور جو آخری کتاب اتری ہے قرآن وہ بھی سب کے لیے۔ نبی اکرم سے پہلے جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے، جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے، وہ ایک خاص قوم کے لیے تھے، خاص قبیلے کے لیے تھے، خاص برادری کے لیے تھے، لیکن محمد رسول اللہ سب کے لیے، اسلام بھی سب کے لیے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ نقیم الدین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا۔ دیکھیے اللہ نے کہا
ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جس دین کو دے کر میں نے نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا، جس دین کے نفاذ کا حکم ہم نے نوح کو دیا تھا اور جس کی وحی ہم نے آپ کو کر دی۔ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى نَقِيمُ الدِّينِ، اور ابراہیم کے بعد، نوح کے بعد ابراہیم بھی اسی دین کو لے کر آئے اور موسیٰ بھی اسی دین کو لے کر گئے اور عیسیٰ بھی۔ ہم نے آپ کو وہی دین دیا جو ابراہیم کا ہے، جو نوح کا ہے، جو موسیٰ کا ہے، جو عیسیٰ کا ہے۔ تو یہ دین سب کا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام مسلمانوں کا دین ہے، اور ہم اور آپ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسلام صرف ہمارا ہے، کسی کا نہیں، یہ اسلام سب کا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، ہم اور آپ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ صرف ہماری کتاب ہے، نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ کہتا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، ھدی للمؤمنین نہیں، ھدی للمسلمین نہیں، ھدی للناس، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ اسی طریقے سے محمد رسول اللہ کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارے نبی ہیں، بس، اور کسی کے نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، پورے وشو کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہیں، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں، آپ حیوانات کے بھی نبی، جناتوں کے بھی نبی، آپ کائنات کی ہر ایک چیز کے لیے رحمت بن کر بھیجے گئے ہیں، رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس لیے کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے لیے۔ ہندو دھرم کے اندر 18 پران ہیں، 18 پران، ان میں 3 پران جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں، بھاگوت پران، کلکی پران، بھوشیہ پران۔ حالانکہ 18 پران ہیں، متسیہ پران ہے، شیو پران ہے، بہت سے پران ہیں 18، ان میں 3 پران بہت مشہور ہیں، بھاگوت پران، کلکی پران اور بھوشیہ پران۔ بھاگوت پران ہی کو پورا نام اس کا ہے شریمد بھاگوت مہان پران، شریمد بھاگوت مہان پران، اور اسی طریقے سے کلکی پران کا نام ہے شریمد بھاگوت کلکی مہان پران، اور بھوشیہ پران۔ یہ 3 مشہور پران ہیں۔ ان تینوں پران کے اندر تقریباً پوری دنیا میں 64,000 پیغمبروں کے آنے کا پروف ملتا ہے۔ کتنے پیغمبر؟ 64,000۔ انسانوں کے مانوتا کے مارگ درشن کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے تقریباً کتنے نبی آئے؟ رشی اور منی کتنے آئے؟ 64,000، یہ ہندو دھرم کی کتابوں کے انوسار، اور 24 نبی مہان بتائے گئے ہیں۔ 64,000 کے نام نہیں آئے، بس اتنا بتایا گیا کہ 64,000 رشی گئے ہیں دنیا میں، ان میں مہان کتنے ہیں؟ 24۔ اسلام کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ بہت سے نبی آئے، بہت سے رسول آئے ہیں، کچھ لوگ گنتی بھی بتا دیتے ہیں تقریباً 1,24,000، حالانکہ یہ کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو وہاں پر بھی بہت ہیں اور ادھر بھی بہت ہیں، لیکن مشہور نبیوں کا جو ذکر آیا ہے قرآن میں وہ 24-25 ہی ہیں۔ 24 تو مشہور ہیں، ان کے نام آئے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کا بھی نام جوڑ لیا جائے تو 25 نبی ہو جاتے ہیں۔ بھاگوت پران اور کلکی پران کے اندر 24 مہان رشی بتائے گئے ہیں، اور
24वें ऋषि को आखिरी पैगंबर, अंतिम महर्षि कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि वो अवतार होगा, वो एक मनुष्य इंसान होगा, उसकी मां भी होगी, उसका बाप भी होगा, वो आसमान से टपकेगा नहीं, या समंदर में रहने वाली किसी मछली के पेट से वो पैदा नहीं होगा। जैसे हिंदू धर्म के अंदर बहुत से देवी देवता, बहुत से ऋषि मुनि मछली के पेट से पैदा हुए, लेकिन आखिरी नबी के बारे में कहा गया है कि उसके बाप भी होंगे, उसकी मां भी होगी, बाप का नाम ये होगा, मां का नाम ये होगा, उसकी पत्नियों की तादाद इतनी होगी, पैदा यहां होगा, जन्म यहां लेगा, उसके इतने बच्चे होंगे, और वो आखिरी नबी होगा। समुद्रा दूत अरबन, मुद्रित होगा, नबियों के सिलसिले, रसूलों के सिलसिले को खत्म करने वाला। मुद्रित यानी मोहर जब लगा दी जाती है तो इसका मतलब यह है जो लिखना था वो लिख पूरा हो गया, अब मोहर लगा दी। मोहर का मतलब खत्म। अरबी में मोहर को इसीलिए खत्म कहते हैं, अल खत्म के माना मोहर। मोहर को अल खत्म इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो लिखने के सिलसिले को खत्म कर देती है। आपने पूरा लेटर लिखा, लास्ट में मोहर लगा दी। मोहर का मतलब बस ये हमारी तरफ से आखिरी लाइन थी, मैंने मोहर लगा दी। तो नबी को भी खातिम कहा गया, खातिमुन नबीईन, नबियों के सिलसिले को खत्म करने वाला, यानी आखिरी नबी। अब कोई और दूसरा नबी नहीं आएगा। इसी को संस्कृत में कहते हैं समुद्रा दूत अरबन, मोहर के साथ आने वाला, अरब के अंदर आएगा। समुद्रा दूत अरबन, अरब के अंदर एक ऐसा रसूल जो मोहर लगाने वाला होगा, यानी आखिरी नबी होगा, जिसके बाद कोई दूसरा नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। यह कहा गया है पुराणों के अंदर आखिरी नबी के सिलसिले में। और यह कहा गया कि वो अवतार होगा। अवतार का मतलब होता है हिंदू धर्म में, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा समझने की, मैं स्पीड स्लो कर दिया हूं अपनी। अवतार का अर्थ होता है हिंदू धर्म के अंदर अवतार का ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना। यह लिखा है अवतार का माना नालंद विशाल शब्द सागर डिक्शनरी में। एक तरफ अवतार देखिए और सामने उसकी मीनिंग देखेंगे संस्कृत इनटू हिंदी डिक्शनरी में। उस डिक्शनरी का नाम है नालंद विशाल शब्द सागर। पता है गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर, वहां से आप इस डिक्शनरी को मंगवा सकते हैं बहुत आसानी से। आपके यहां पर भी अगर कोई हिंदुओं का कोई बहुत बड़ा कुतुब खाना हो तो वहां से ये किताब मिल सकती है। लेकिन मैंने जो ये किताब खरीदी है वो गीता प्रेस गोरखपुर से, और वहीं की छपी हुई है किताब। तो नालंद विशाल शब्द सागर में लिखा है अवतार का माना ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब हुआ अल्लाह ईश्वर मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेता है। यानी दुनिया में कोई इंसान रसूल नहीं बनता, पैगंबर नहीं बनता, बल्कि अल्लाह ही, ईश्वर ही मनुष्य की शक्ल में दुनिया में आता है और वो अवतार बनता है, अवतार ग्रहण करता है, वो अपने आप को नबी कहलाता है, जो गलत है। अगर अल्लाह ही, ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर आए तो माफ कीजिएगा अल्लाह को मौत नहीं आती है। कृष्ण जी के बारे में महाभारत में लिखा है कि वो लेटे थे जंगल में, शिकारी ने किसी शिकार पर तीर चलाया और वो तीर शिकार को न लगकर कृष्ण जी के पैर में लगता है, यहाँ तलवे में। उस तीर में जहर लगा हुआ था, विष लगा हुआ था। उस जहर का असर धीरे धीरे कृष्ण जी के अंदर होने लगा और उस जहर के, उस विष के प्रभाव से, उस जहर के प्रभाव से कृष्ण जी की मृत्यु हुई है। तो और कृष्ण को भगवान भी कहते हैं, कृष्ण जी को भगवान भी कहते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि एक भगवान मनुष्य का रूप धारण कर ले?
और उसको अचानक मौत भी आ जाए और इंसान के तीर में लगे हुए जहर के असर से भगवान की आकस्मिक मौत हो जाए, अचानक मर जाए, ये समझ में नहीं आता है। क्या कोई भगवान भी अचानक मर सकता है? क्या कोई जहर ईश्वर को भी, अल्लाह को भी मार सकता है? यही हाल रामचंद्र जी का भी है। उनको भी लिखा है कि वो अगरचे उनकी आत्मा प्रवास कर गई, निकल गई, रूह निकल गई, लेकिन वो अमर है, यानी उनकी शिक्षा अमर है। वो तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनकी शिक्षा अमर है। कृष्ण जी ने बाकायदा कहा है श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय के अंदर, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म के अंदर गिलानी होगी, जब जब धर्म अधर्म में बदलेगा, जब जब दुनिया में बिगाड़ पैदा होगा, जब जब दुनिया खुराफात, एक बहुदेववादियत, शिर्क के अंदर मुब्तला होगी और पाप ताप के घड़े भरने लगेंगे, तब मैं अवतार लूंगा। यानी मैं उस जमाने में बार बार आऊंगा। ये जमाना खत्म, फिर बिगाड़ पैदा होगा, मैं फिर जन्म लूंगा, फिर सुधार के चला जाऊंगा, फिर कभी बिगाड़ पैदा होगा तो मैं फिर आऊंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म में बिगाड़ पैदा होगा तब तब मैं अवतार लूंगा, तब तब मैं इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर आऊंगा। इसका मतलब मैं बार बार जाऊंगा भी और बार बार आऊंगा भी। तो बार बार जाने वाला ईश्वर नहीं होता है। मेरे भाइयों, यही हम अकीदा समझाना चाहते हैं। तो अवतार का माना होता है सही, अवतरित, भेजा हुआ, यह है सही माना। और यह आपको कहां मिलेगा? यह आपको मिलेगा शब्द सागर डिक्शनरी के अंदर। अभी मैंने बता दिया, नालंद विशाल गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, और एक डिक्शनरी छपी है कल्याण प्रेस गोरखपुर से, उसका नाम है शब्द सागर, सिर्फ शब्द सागर। उसमें अवतार का माना देखोगे तो उसमें अवतार का माना लिखा है अवतरित, यानी भेजा हुआ, जिसको भेजा जाए। ये मैं भी मानता हूं, ये हम भी मानते हैं, जिसको भेजा जाए। क्योंकि जब आप ये मानेंगे अवतार जिसको भेजा गया, तो ये भी मानना पड़ेगा कि उसका भेजने वाला भी कोई है। अवतरित पैसिव वॉइस है, मजहूल है, जिसका माना है भेजा हुआ, जिसको भेजा गया। और जाहिर है जिसको भेजा जा रहा है तो उसका भेजने वाला कोई है। तो मैं यही मानता हूं कि सारे नबी इस दुनिया में आए वो अवतार थे, भेजे गए थे, इसलिए कि उनका भेजने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन। और यही आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में कहा गया कि वो भेजे जाएंगे। और कौन भेजेगा? भगवान। ये शब्द आया है बाकायदा कल्याण कल्कि पुराण के अंदर, बाकायदा ये शब्द आया है कि भगवान भेजेगा। किसको? आखिरी नबी को। कब आएंगे? इत्थकलो गत्पराय जनेषु खरगर मिड़ी धर्मत्राय सत्वैने भगवान अवतृष्यति, भगवान अवतृष्यति, यही बताना है। कब आएंगे? इत्थकलो, कलयुग में आएंगे। सतयुग गुजर जाएगा, त्रेता युग खत्म हो जाएगा, द्वापर युग भी चला जाएगा। कलयुग जब घोर अंधकार और पाप ताप के घड़े भरने लगेंगे, उस जमाने में आएंगे, कलयुग में आएंगे। इत्थकलो गत्पराय, कलयुग के कुछ गुजर जाने के बाद। जनेषु, वो कैसा कलयुग होगा, अंधेरा कैसा होगा, गुनाहों के काम कैसे होंगे। जनेषु खरगर मिड़ी, जब जनता बिल्कुल जानवरों की तरह हो जाएगी, जब जनता बिल्कुल गधों की तरह हो जाएगी। खरगर मिड़ी, जब सारी जनता जानवर बन जाएगी, उनके अंदर इंसानियत नहीं बचेगी, उस जमाने में आएंगे। इत्थकलो गत्पराय जनेषु खरगर मिड़ी, जब सारी जनता जानवर हैवान बन जाएगी तब आएंगे। अरब के अंदर जनता हैवान बन चुकी थी। अपनी बेटियों को अपने हाथ से गड़ा खोद कर वो गाड़ दिया करते थे जमीन के अंदर। इससे ज्यादा हैवानियत क्या होगी?
اپنی بیٹی کو آج پیدا ہوئی 4 سال اس کو پالا پوسا بڑا کیا اور جب وہ ابو ابو امی امی کہنے لگی یہ لڑکی بڑی ہوگی تو اس کی شادی ہوگی مجھے داماد بنانا پڑے گا اس شرم کی وجہ سے اس کا باپ اپنی بیٹی کو جنگل میں لے جاتا گڑھا کھودتا اور اپنی بیٹی کو کہتا اس میں جھانکو تمہاری امی نظر آ رہی ہیں بیٹی اس میں جھانکتی تو پیچھے سے دھکا دیتا اور پھر مٹی ڈال کر اپنی اس معصوم بچی کو زندہ دفن کر دیتا زندہ درگور کر دیتا وہ بیچاری چیختی رہتی چلاتی رہتی ابو ابو امی امی کہتی رہتی لیکن اس درندہ صفت انسان کو ذرا بھی رحم نہیں آتا اور جب اس کی روح نکل جاتی جب وہ بالکل مر جاتی آخری آواز بھی جب اس کی آنا بند ہو جاتی تب وہ سماج میں آتا سوسائٹی میں آتا اور آنے کے بعد کہتا لوگوں آج میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا پھر اسی گھر میں وہ جشن مناتا اور تمام لوگوں کو کھانا کھلاتا جیسا کہ آج اس نے بہت بڑا کوئی کارنامہ انجام دے دیا ہو اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے کے بعد وہ جشن مناتا ہے کھانا کھلاتا ہے لوگوں کو شراب کی بوتلیں پلاتا ہے یہ حیوانیت نہیں تھی تو اور کیا تھا یہ درندگی نہیں تو اور کیا تھا ایسی درندگی تھی کہ باپ مر گیا پڑھیے ذات المعاد علامہ ابن قیم کی باپ مر گیا بیٹے نے دیکھا میری ماں خوبصورت ہے یہ کہیں دوسری شادی نہ کر لے تو بیٹا اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتا اس کو گھر سے باہر نکالتا اور گھر سے چادر لاتا اور سب لوگوں کے سامنے کہتا میرا باپ مر گیا یہ میری ماں ہے آج میں نے اپنی چادر اپنی ماں کے اوپر ڈال دی ہے یعنی یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ اب میری ماں نہیں رہی ہے اب یہ کسی دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی میں نے اپنی ماں کو اپنی پتنی بنا لیا میرے بھائیوں اس سے زیادہ درندگی اور کیا ہو سکتی ہے اس سے زیادہ حیوانیت اور کیا ہو سکتی ہے وہ لوگ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے لڑکا یہ بڑے ہو کر میرے ساتھ کھائے گا شراب پیے گا ہمارے لیے خطرہ بن جائے گا اس ڈر سے وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے یقتلون ابناءہم وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے بیٹوں کو بہت سے غریب گھر کے لوگ یہ لڑکا پیدا ہوا ہے اوفو جیسے میں حرام خور ہوں کچھ محنت نہیں کرتا میرا بیٹا بھی محنت نہیں کرے گا میرے اوپر بوجھ بنے گا اس کو کہاں سے کھلاؤں گا اپنے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے قرآن کہتا یقتلون ابناءہم وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے جو اپنی اولاد کو قتل کر دے وہ انسان ہو سکتا ہے جیسے مچھلیاں اپنے بچوں کو ہی کھا جاتی ہیں سمندر میں نگل جاتی ہیں ایسے ہی عرب کے لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں کے اوپر چادر ڈال کر اس کو اپنی بیوی بنا لیا کرتے تھے اتنا گھور اندھکار تھا اس دھرتی پر جب ساری جنتا گدھوں حیوانوں اور جانوروں کی طرح ہو گئی تب اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا آخری نبی اتکلوگت پرائے جنیشو کھرگر مڑی دھرمتراڑائے تب دھرم کی رکشا کرنے کے لیے ایک ایک شبد کا معنی کوئی پنڈت بھی نہیں بتائے گا بہت ہمت کر کے آج پہلی بار کئی سالوں کے بعد سنسکرت پڑھنے کی جرت کی ہے میں نے وید پڑھنے کی حالانکہ ہائی کورٹ کا باؤنڈیشن ہے میرے اوپر کہ جب تک آپ کا کیس چل رہا ہے آپ ہندو دھرم پہ کچھ نہیں بولیں گے یہ باؤنڈیشن ہے میرے اوپر لیکن پتہ نہیں کیوں بہک گیا میں چلا گیا اس طرف اور جب چلا ہے تو چلنے دو دیکھ لیا جائے گا اس کو بھی دھرمتراڑائے تب دھرم کی رکشا کرنے کے لیے ستوین اور ستیہ کو نافذ کرنے کے لیے یہ ہمت میرے اس لیے بڑھی کہ آج تک کسی غیر مسلم نے میرے اوپر کیس نہیں کیا ہے کیس اپنوں نے کیے ہیں غیروں نے نہیں کیے ہیں ہماری تقریر تو غیر مسلم زیادہ انسٹاگرام میں ڈالتے ہیں دیکھا نہیں وہ عورت والا کتنا آیا ہے جو عورت اپنے پتی کے لیے بنتی ٹھنتی نہیں ہے سنورتی نہیں ہے
اس کو غیر مسلموں نے اپنے انسٹاگرام پہ ڈالا ہے کہ مولانا نے بات تو بہت اچھی کی ہے، اور اس میں کیسے کیسے لوگ ایڈٹ کر رہے ہیں، کتنی لڑکیاں ایڈٹ کر رہی ہیں اس کو اور ڈال رہی ہیں اس کو۔ آج تک اتنا سب کچھ بولا میں نیتاؤں کے، ان کے سب کے خلاف بولا، لیکن آج تک کسی بی جے پی کے نیتا میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ میرے اوپر کوئی کیس کر سکے۔ میرے اوپر یہ کیس ہی نہیں ہے ہی، ان کو معلوم ہے کہ کوئی دم نہیں ہے۔ اس پریشان مجھے اپنوں نے کیا ہے، غیروں نے نہیں کیا ہے۔ میرے عزت کے ساتھ اپنوں نے کھیلا ہے، کسی نے چینلوں کے ذریعے کھیلا ہے، کسی نے حسد اور جلن میں دیکھا کہ اتنا آگے کیوں بڑھ گیا ہے، تو ہمارے ہی اٹاوے کا ایک مولوی ہماری ہی جماعت سے وابستہ، اس نے دیکھا کہ یہ تو اٹاوے کا امیر، پھر یو پی کا بھی پریزیڈنٹ، ہم تو اب کیا کریں، اس نے ایک سازش کھڑی کی، اور آج دیکھ لیجئے بیچارہ کنگال ہو گیا ہے، زمین جائیداد سب بکنے پر اس کی آ گئی ہے۔ میں جس کو اوپر والے نے مار دیا ہو اس کو نام لے کر ہم اس کو زندہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، مجھے اپنوں نے رسوا کیا تھا، کوشش کی تھی، لیکن اس کو معلوم نہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جس دن جیل سے باہر نکلے 2000 آدمی ہمارے استقبال کے لیے باہر آئے، صرف اہل حدیث نہیں، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، سارے لوگ آئے، ہار لے کے آئے، پھول لے کے آئے، گلدستے لے کے آئے، فوٹو انہوں نے کھینچے، سب کو احساس تھا۔ تو یہ ہمارے ورودھی کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ اتنی عزت مل جائے گی اس کو، ہم نے تو اس کو برباد کرنے کے لیے ڈالا تھا جیل میں، لیکن وہ ادھر سے بھی اس نے نام کما لیا۔ تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو ذلیل کرنا، ذلیل کرنے والی ذات اور عزت دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، کسی کے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عقیدہ رکھیے، دھرمترائے تب دھرم کی رکشا کرنے کے لیے، ستوین اور ستیہ کو نافذ کرنے کے لیے بھگوان اوترشتی، بھگوان اوتار بھیجے گا۔ یہ نہیں کہا بھگوان خود اتر کے آئے گا انسان بن کر، بلکہ کیا کہا بھگوان اوترشتی، بھگوان اوتار بھیجے گا، یعنی اللہ نے پھر ایک نبی کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ اس آخری نبی کا نام تک وید میں لے لیا گیا ہے، اس کے باپ کا نام لیا گیا، اس کی ماں کا نام بتایا گیا، کہاں پیدا ہوگا اس کا جنم استھان بھی بتایا گیا کہ وہ پیدا کہاں ہوگا۔ ایک ایک چیز بتاتا ہوا چلتا ہوں۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ جو انت میں آئے گا، آخری نبی ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا؟ پہلے نام لے لیتے ہیں۔ ویداہمت پرش مہانیمادتو ورڑ تپس پرستات، وہ احمد نام کا انسان ہوگا۔ ویداہمت پرش، وہ احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا، پرش انسان ہوگا، بھگوان نہیں۔ ویداہمت پرش، احمد نام کا انسان جنم لے گا، پروشم انسان ہوگا، مہانیمادت، لیکن اتنا مہان ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کا نام احمد بھی تھا، محمد اور احمد آپ کے دو مشہور نام ہیں، نام تو کئی ہیں، اللہ کے رسول کے کئی نام ہیں۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ان لی اسماء، میرے کئی نام ہیں، ہاں مشہور نام انا محمد، انا احمد و انا الماہی، یہ میرے نام ہیں، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں ماہی بھی ہوں، میں عاشر بھی ہوں، میں عاقب بھی ہوں، یہ آپ نے اپنے نام بھی گنائے ہیں، یہ مشہور نام ہے ہمارے، ان میں ایک نام میرا احمد بھی ہے۔ ویداہمت پرش مہانیمادت، اس کا نام احمد ہوگا، وہ انسان ہوگا، پرش انسان ہوگا، مہانی ماتت، اتنا بڑا مہان پرش ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ وارون تپسا، ایشور کا اللہ کا بہت ہی زیادہ نام لینے والا ہوگا، اللہ کا بہت ہی زیادہ نام لینے والا، وارون ورنن کرنے والا، وارون تپسا ایشور کی تپسیا میں لین رہنے والا، اللہ کا بہت زیادہ نام لینے والا ہوگا۔ پرستات، جب وہ آ جائے تو اسی کے ہو جانا، پرستات اسی کی کٹیا میں چلے جانا، پرستات اسی کے گھر میں داخل ہو جانا، یعنی وہ جو نمنترن جو دعوت دے اسی کی دعوت کو سویکار کر لینا، یعنی اسی کے دھرم میں شامل ہو جانا۔ یہ کہا ہے
یہ کہا ہے श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 के अध्याय 2 के अंदर ये बात कही जा रही है कि जब वो आ जाए तो उसी का हो जाना। अल्लाह का सबसे ज्यादा नाम किसने लिया? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुबह से लेके शाम तक गिनती गिन लो, आपको कोई चीज खाली नहीं मिलेगी। सबसे पहले सुबह उठेंगे तो उठते ही देखिए अल्लाह का नाम। जैसी आंख खुली तो सोकर उठने की दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। देखिए अल्लाह का नाम। अब हम हर चीज का तर्जमा बताएंगे तो फिर बहुत देर लग जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, बस यही बताना है। सोकर उठ रहे हैं, आंख खुल रही है तो क्या नाम ले रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। अब आप क्या करते थे? आंख खुली, अल्लाह का नाम। वुजू बनाने के लिए बैठ रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। वुजू बनाने से पहले क़ज़ाए हाजत, लैट्रीन पेशाब पैखाने के लिए जा रहे हैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, अल्लाह का नाम। लैट्रीन में भी जा रहे हैं तो अल्लाह का, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, अल्लाह का नाम। वुजू बनाने के लिए बैठ रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। वुजू बनाकर फारिग होते हैं तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा, अल्लाह का नाम। नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, अगर घर में नमाज पढ़ रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। घर से बाहर निकलते हैं, अल्लाह का नाम। मस्जिद में कदम रखते हैं, अंदर दाखिल होते हैं तो अल्लाह का नाम। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाह का नाम। मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। नमाज शुरू की तो अल्लाह का नाम, नमाज खत्म की तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। शुरू कर रहे हैं तो अल्लाह का नाम, नमाज कंप्लीट कर रहे हैं तो अल्लाह के नाम पर। अब जितनी देर मस्जिद में बैठ रहे हैं उसमें भी अल्लाह का नाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह का नाम। सुभान अल्लाह, अल्लाह का नाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। मस्जिद से बाहर निकलते हैं, बायां कदम रखते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, अल्लाह का नाम। घर में दाखिल हो रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। गौर करो मेरे भाइयों, हर बात पर अल्लाह का नाम। आईने के सामने खड़े हैं तो अल्लाह का नाम। कपड़ा पहन रहे हैं तो अल्लाह का नाम। कपड़ा उतार रहे हैं तो अल्लाह का नाम। ऊपर पहाड़ी पर या छत पे चढ़ रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। ऊंची जगह से नीचे उतर रहे हैं तो सुभान अल्लाह, अल्लाह का नाम। गौर कीजिए मेरे भाइयों, सुबह से दिनचर्या, दिन की पूरी जिंदगी शुरू हो रही है तो अल्लाह के नाम पे हो रही है। खाना खाने बैठ रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। खाना खा के फारिग हो रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। यहां तक कि अपनी बीवी के पास जा रहे हैं, मुजामियत कर रहे हैं, अपनी बीवी का पर्सनल हक अदा कर रहे हैं तो उसमें भी अल्लाह का नाम। अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निब शैतान मा रज़क़तना, अल्लाह का नाम। सुबह से लेके शाम तक अल्लाह का नाम। यहां तक कि अब बिस्तर पे सोने के लिए जा रहे हैं तो अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह के नाम से उठे थे। जब सोने के लिए बिस्तर पे जा रहे हैं तो अल्लाह का नाम ले रहे हैं। छींक आ रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। किसी को छींकते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हुए सुना तो आपने उसके जवाब में कहा यरहमुकल्लाह, अल्लाह का नाम। गौर तो करो मेरे भाइयों, हम और आप मुलाकात कर रहे हैं अल्लाह के नबी किसी से तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुसाफा कर रहे हैं तो यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह का नाम। हर मिनट हर सेकंड जब भी कोई काम कर रहे हैं तो अल्लाह का नाम ले रहे हैं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं। इतना ज्यादा अल्लाह का नाम लेने वाला कौन है? ईसाइयों में देख लो, हिंदू भाइयों में देख लो, हर बात पे नाम नहीं लिया जाता है। चलते 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 अचानक गाड़ी फिसल गई, गिरे, हाय राम। बस मुसीबत में या कोई बहुत बड़ी खुशी मिली, हाय राम।
यही हाल ईसाइयों में, बहुत ज्यादा खुशी हुई, ओह माय गॉड, बहुत बड़ी मुसीबत आई, ओह माय गॉड, बस इसके अलावा नहीं। ईसाइयों से पूछो खाना खाते हो क्या पढ़ते हो, पूछो लेटरिन में जाते हो क्या पढ़ते हो। हिंदू भाइयों से पूछो कि तुम छत पे चढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, लिफ्ट में चढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, उतरते हो तो क्या पढ़ते हो, सवारी करते हो तो क्या पढ़ते हो, सफर की तुम अपनी दुआ बताओ, सफर से फारिग होते हो तो क्या पढ़ते हो। पूछो उनसे, कोई नहीं बता पाएगा। दुनिया में कोई धर्म नहीं सिवाय इस्लाम के। तो सबसे ज्यादा वरुण तपसा, अल्लाह का सबसे ज्यादा नाम लेने वाला कौन होगा? अंतिम ऋषि, आखिरी नबी। प्रस्ताव, उसी की कुटिया में चले जाना। प्रस्ताव का सही अर्थ यही होता है, उसी की कुटिया में प्रवेश कर जाना, यानी जो वो निमंत्रण दे, जो दावत दे, उसी की दावत को स्वीकार कर लेना। अर्थात वो जो धर्म तुम्हें बताए उसी के धर्म को स्वीकार कर लेना, उसी के हो जाना। ये है प्रस्ताव का माना। उसका नाम क्या होगा? अहमद। वेदों में मोहम्मद भी आया, वेदों में नाम मोहम्मद भी आया है। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका। अंतिम ऋषि अज्ञानता को, जिहालत को, बेइल्मी को, लातीनी को खत्म करेगा। उसका नाम मोहम्मद होगा। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा। मोहम्मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश करेंगे। भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 वही मंत्र है, वही अध्याय है, उसी अध्याय पे भी हम चल रहे हैं। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश कर देंगे। विधायम ही तदो, सबका हितकारी बनकर आएंगे। मुसलमानों ही के लिए नहीं होंगे, हितदो, सबके हितकारी होंगे। जैसे सूरज की रोशनी सबके घरों में आती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं देखती, वो सबके घरों में, सबके खेतों में पहुंचती है। इसी तरीके से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो शिक्षा, जो तालीम लेकर आएंगे वो सबके लिए होगी। हितदो, वो सबके लिए हिदायत बनकर आएंगे, सबके हितकारी होंगे। अपने इल्म से, अपनी शिक्षा से सबको लाभ पहुंचाएंगे। नाम क्या होगा? मोहम्मद होगा। संग्राम पुराण, 18 पुराणों में एक पुराण का नाम है संग्राम पुराण। संग्राम पुराण के अंदर कुछ मंत्र लिखे हैं, उन मंत्रों का हिंदी में तर्जमा किया है तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने तो संग्राम पुराण के 12वें अध्याय में जो तुलसीदास जी ने तर्जमा किया है, उस तर्जमे को सुनिए। उसमें मोहम्मद का नाम किस तरीके से आया। यहां पक्षपात कुछ न राखूं, वेद पुराण सत सत भाकूं। देश अरब भरग लता सहाय, सोटियल भरम गत सुनो घगुराए। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, अपना मत सबको समझावे। तब जब तक मद्दी कोया, जब तक मद्दी कोया, बिना महामद पार न होया। ये संग्राम पुराण के संस्कृत से हिंदी अनुवाद किया है तुलसीदास जी ने, और इस अनुवाद को मैं भारत की धरती पर पढ़ रहा हूं, और इस कंडीशन में पढ़ रहा हूं कि मैं विदेश नहीं जा सकता। मैं इस कंडीशन में पढ़ रहा हूं कि मेरा पासपोर्ट भी अभी मेरे पास नहीं है, मुझसे मेरा पासपोर्ट भी ले लिया गया है, ताकि आप मुकदमे का सामना करें और कहीं इंडिया छोड़ के भाग ना जाएं। सोचिए आप, इस कंडीशन में मैं ये मंत्र पढ़ रहा हूं। अगर हमने कोई गलत मंत्र पढ़ा है तो हिंदू भाइयों को पूरी आजादी है, वो चाहे तो केस कर सकते हैं, वो चाहे तो मुकदमा दायर कर सकते हैं, क्योंकि तुम मुझ पर पाबंदी लगा सकते हो, अपनी किताबों पर पाबंदी नहीं लगाओगे। तुम्हारी किताब में आज भी ये लिखा हुआ है। इस कंडीशन में मैंने ये मंत्र पढ़े हैं आपके सामने। और सोचिए तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं,
यहां पक्षपात कुछ ना राखूं, आज मैं किसी का पक्षपात नहीं करूंगा, आज मैं किसी की तरफ नहीं बोलूंगा। वेद पुराण सत सत भाकू, वेदों में और पुराणों में जो कुछ भी लिखा है बिल्कुल सच सच बताऊंगा। बेटा बैठ जाओ, पेशाब लग रहा हो तो यहीं कर लो, परमिशन दे रहा हूं, लेकिन उठो नहीं, सामने से मत उठिए। इधर उधर से जा सकते हो लेकिन सामने से नहीं, डिस्टर्ब होता है, मैं भूल जाता हूं। यहां पक्षपात कुछ ना राखूं, आज मैं किसी का पक्षपात नहीं करूंगा। कौन कह रहा है? तुलसीदास जी। क्या कह रहे हैं? वेद पुराण सत सत भागू, वेदों में और पुराणों में जो कुछ लिखा है बिल्कुल सच सच बताऊंगा। क्या लिखा है वेदों पुराणों में? तुलसीदास जी कह रहे हैं। जलसा कमेटी वालों, ये टाइम हमें 8 बजे मिलना चाहिए था, तब हिंदू भाई होते हैं। ये वेदों के मंत्र मुसलमानों को सुनाने से कोई फायदा है नहीं, इनको सुना के हमें क्या मिल जाएगा? जिनको सुनाना चाहिए वो पब्लिक आप हमें देते नहीं हो, और टाइम तब देते हो जब वो बेचारे घोड़ा बेच के सो रहे होते हैं। और लिखते हो चतुर्वेदी। 1000 बार मना कर चुका हूं कि मत लिखो, मैं चतुर्वेदी नहीं हूं, मानते नहीं हो। आज के इश्तिहार में भी लिखा होगा, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मेरा दिल कह रहा लिखा होगा। नहीं लिखा? अल्लाह तेरा शुक्र है। इसको तो मुझे अपने फेसबुक आईडी पे डालना चाहिए था। चतुर्वेदी वाला मैं डालता ही नहीं हूं, जिसमें चतुर्वेदी कोई लिख देता मैं डालता ही नहीं हूं। इसलिए नहीं डालता हूं कि ये मेरे मना करने के बावजूद जब नहीं मानते हो तो क्या फायदा। तो मेरे भाइयों सुनिए क्या कहा तुलसीदास जी ने, यहां पक्षपात कुछ न राखूं, किसी की तरफदारी नहीं करूंगा मैं आज। वेद पुराण सत सत भाकू, वेदों में और पुराणों में जो कुछ लिखा बिल्कुल सही सही बताऊंगा। क्या लिखा है वेदों पुराणों में? तुलसीदास जी कह रहे हैं, देश अरब भरग लता सहाय, अरब देश, अरब कंट्री 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा। देश अरब, ये अरब का शब्द भी मौजूद है। तुलसीदास जी ने संग्राम पुराण का जो हिंदी तर्जुमा किया है उसके अंदर, यानी संग्राम पुराण में अरब का शब्द भी मौजूद है। देश अरब भारग लता सहाय, अरब देश 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा। सोतियल भरमगत सुनो घगुराए, उसमें अनहोनी बातों को दिखाने वाला आएगा। देखिए यहां भी नाम नहीं आया है, सिर्फ इतना बताया अनहोनी बातें, यानी जो दूसरों से ना हो सके वो करके दिखाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? जो काम हमसे ना हो वो अरब के अंदर आने वाला आखिरी नबी करके दिखाएगा, यानी मौजिज़े दिखाएगा। अनहोनी बातों का मतलब चमत्कार। भारग लता सहाय, सोतियल भरमगत सुनो घगुराए, वो अनहोनी बातें यानी चमत्कार दिखाएगा। चमत्कार का मतलब उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। अबू जहल मुट्ठी में कंकरियां लेके आया, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, अगर तुम बता दोगे तो मैं तुम्हें मान लूंगा कि तुम नबी हो। और अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझसे क्या पूछते हो, अपनी मुट्ठी कान में लगा ले, तेरी मुट्ठी में जो कंकरियां हैं वो मेरा कलमा पढ़ रही हैं। देखिए कंकरियां बता भी दिया, अपनी मुट्ठी कान में लगा, तेरी मुट्ठी में जो कंकरियां बंद हैं वो मेरा कलमा पढ़ रही हैं। अबू जहल ने जब वो मुट्ठी कान में लगाई तो कंकरियों से आवाज आ रही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो वो चांद के 2 टुकड़े चमत्कार दिखाने वाला होगा। चमत्कार दिखाए हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अनहोनी बातों को दिखाएगा। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, राजनीति करेगा परिस्थितियों के मुताबिक, हालात के मुताबिक वो अपना मत लोगों को समझाएगा। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, वो अपना मत राजनीति के साथ अपना मत रखेगा परिस्थितियों के मुताबिक, परिस्थितियों के अनुसार, यानी सख्ती की जगह सख्ती करेगा और नरमी की जगह वो नरमी करेगा।
سن لیا؟ نرمی بھی کرے گا اور سختی بھی کرے گا. سختی کی ضرورت ہوگی تو سختی کرے گا اور نرمی کی جگہ نرمی بھی کرے گا. اللہ کے رسول نے سختی کی جگہ سختی کی اور نرمی کی جگہ نرمی کی. ایک مقدمہ آیا، اے اللہ کے رسول یہ لڑکی فاطمہ ہے، بنو مخزوم قبیلے کی ہے، چوری میں پکڑی گئی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کتنی چوری کی؟ اتنی کی. کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو. کہا اللہ کے رسول بڑے امیر گھر کی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، بڑے امیر گھر کی ہے، اگر ہاتھ کاٹ دیا گیا تو ناک کٹ جائے گی. اتنے امیر گھر کے لڑکے لڑکیوں کو بھی محمد نہیں چھوڑتا ہے. عزت دار گھر کی لڑکی ہے، چوری میں پکڑی گئی. اللہ کے نبی نے حکم دیا ہاتھ کاٹ دو. اسلام میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کون امیر ہے کون غریب ہے. پہلے زمانے کے لوگ اسی لیے برباد ہوئے ہیں کہ جب ان کے امیر جرم کرتے تھے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب غریب کوئی جرم کرتے تھے تو ان کو سزا دی جاتی تھی. اس لیے پہلے زمانے کے لوگ برباد ہوئے ہیں. ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہوگا. امیر ہو یا غریب، جرم کیا ہے تو سزا ملنا ہے. ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کاٹ دیا گیا. اتنی سختی دکھائی آپ نے اور ہاتھ کاٹا تو کیا کہا؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. لوگوں یہ تو قبیلے بنو مخزوم کی لڑکی تھی جس کا ہاتھ میں نے کاٹنے کا حکم دے دیا. اگر اس فاطمہ کی جگہ پر میری اپنی بیٹی ہوتی، محمد کی اپنی لخت جگر ہوتی، واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اور پکڑی جاتی، لقطعت یدہا، تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا. اتنی سختی کی آپ نے، سختی سے بھی سمجھایا اور نرمی بھی بہت کی. نرمی بھی کی، اور نرمی کی تو ایسی نرمی کی کہ آپ اور آپ کے صحابہ جب عمرے کی غرض سے آئے تو مکے میں نہیں گئے، کیونکہ مکے والوں نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر محمد اور ان کے ساتھی مکے میں آئیں گے تو قتل کر دیا جائے گا. مدینے سے مکہ پہنچ رہے ہیں لیکن حدیبیہ کے مقام پر رک جاتے ہیں. صلح ہوتی ہے، اس صلح میں ظالمانہ شرطیں لگائی جاتی ہیں. آپ ان تمام ظالمانہ شرطوں کو مانتے ہیں. نرمی دیکھیے کتنی ہے. آپ سے کہا گیا اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، واپس جاؤ، مکے میں نہیں گھسنے دیا جائے گا. ہاں اگلی سال آپ آ سکتے ہیں. آپ نے کہا مجھے تمہاری شرط منظور ہے. کہا اگلے سال آپ آ سکتے ہیں لیکن 3 دن سے زیادہ آپ کو مکے میں نہیں رہنے دیا جائے گا. آپ نے کہا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے. اے محمد اگلے سال جب آپ اور آپ کے صحابہ مکے میں آئیں گے عمرے کے لیے تو اپنی تلوار میان میں رکھیں گے، ہمارے آدمی کھلی ہوئی تلوار لے کر گھومیں گے. آپ نے کہا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے. پھر کہا گیا اے محمد ہمارا کوئی آدمی مکے سے اگر مدینے آئے گا اور تم نے اس کو پکڑ لیا تو ہمارے آدمی کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن آپ کا کوئی آدمی مدینے سے اگر مکے میں پکڑا گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. دیکھ رہے ہیں شرط، ہمارے آدمی کو آپ واپس کریں گے لیکن آپ کے آدمی کو ہم واپس نہیں کریں گے. آپ نے کہا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے. ایسی نرمی سے بھی آپ نے فیصلہ کیا. راجنیتی بھوّ پریتی دکھاوے، وہ راجنیتی کرے گا لیکن وہ سختی کی جگہ سختی کرے گا اور نرمی کی جگہ نرمی کرے گا. آپن مت سب کا سمجھاوے، وہ اپنا دھرم کے بارے میں سب کو سمجھائے گا. آپ نے نرمی بھی کی اور سختی بھی کی. سختی کی تو اتنی کہ قبیلے بنو مخزوم کی لڑکی کا ہاتھ کاٹ ڈالا اور یہاں تک کہا کہ اس کی جگہ پر میری بیٹی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. اور نرمی کی تو اتنی کہ اللہ کے رسول کی بیٹی زینب حمل ہے پیٹ میں، بچہ ہے پیٹ میں، اور وہ مکے سے مدینے کی طرف جا رہی ہیں اور دشمن نے تیر مارا جس کا نام حبار ابن اسود ہے. اس نے اونٹنی کو تیر مارنا چاہا کہ اونٹنی کو زخمی کر دیں
اور زینب کو اور علی کو پکڑ لیں اور ان کو اب قید کر لیں، لیکن حبار ابن اسود کا تیر چوک جاتا ہے اور وہ تیر حضرت زینب کے پیٹ میں لگتا ہے، پیٹ پھٹ جاتا ہے، زینب کا حمل ساقط ہو جاتا ہے، پیٹ میں جو بچہ ہے وہ زمین پر گر جاتا ہے، زینب بے ہوش ہو جاتی ہیں، ان کو کسی طریقے سے سنبھالا گیا اور مدینہ لایا گیا۔ جب حضرت زینب کو اس بات کا پتہ چلا کہ آپ کے پیٹ کا حمل گر گیا، بچہ مر گیا، حمل ساقط ہو گیا، تو اس صدمے کو وہ برداشت نہیں کر سکی اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جب حضرت زینب کو مٹی دے رہے تھے، اللہ کے نبی جب حضرت زینب کو دفنا رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ فرط محبت کے آنسو ہیں جو اللہ نے اپنی اولاد کے سلسلے میں ہر باپ کے دل میں ڈال رکھے ہیں۔ یہ میری وہ بیٹی ہے زینب جو میرے لیے بہت ستائی گئی ہے، جو میرے لیے بڑی ماریں کھائی ہے، یہاں تک کہ زینب کے پیٹ میں تیر تک لگ گیا ہے، بچہ اس کے پیٹ کا گر گیا ہے، اس کو پتا چلا تو اس صدمے سے انتقال کر گئی ہے۔ آج اسلام کے راستے پر، میرے راستے پر میری بیٹی زینب نے اپنی جان بھی دے دی، جان بھی دے دی۔ اور مدینہ 10 سال رہنے کے بعد جب اللہ کے رسول نے مکے پر فاتحانہ جب داخلہ کیا اور جب مکے کو پورے اپنے انڈر میں لے لیا، 10 سال کے بعد تو آپ نے کہا آؤ معافی مانگو اپنے جرموں کی، کون ہے جس نے ہمارے اوپر جرم کیے ہیں، آج ہم ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک ایک کر کے لوگ آتے گئے اور آپ معاف کرتے گئے سب کو، لیکن اپنی غلطی بتاتے گئے، آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ ہندا سامنے آئی، آپ نے کہا ہندا تیرا نام یاد ہے، تو وہی ہے جس نے میرے چچا حمزہ کا قتل کیا تھا، پیٹ پھاڑا تھا، کلیجہ نکالا تھا اور چبانے کی کوشش کی تھی۔ فرمایا ہاں۔ کہا ہندا جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، لیکن ہندا تو میرے سامنے مت آنا، معاف تو کر دیا تجھے، بخش تو دیا، چھوڑ تو دیا، لیکن آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ اے ہندا جب بھی تو میرے سامنے آئے گی میرے چچا کا چہرہ میرے سامنے آ جائے گا، مجھے اپنے چچا کی تڑپتی ہوئی لاش یاد آ جائے گی، اس لیے میرے سامنے مت آیا کرنا۔ ہندا کو معاف کیا۔ پیچھے ایک اور شخص کھڑا ہے، نام ہے اس کا حبار ابن اسود۔ آپ نے پوچھا تمہارا جرم کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی معاف کر دیجئے، اگر میرا جرم سنیں گے تو آپ بوکھلا جائیں گے، آپ کے خون میں گرمی آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، سب کو معاف کر رہا ہوں، تمہیں بھی معاف کیا جائے گا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم ہو کون؟ اس نے اپنا نام بتایا کہ میں حبار ابن اسود ہوں اور آپ کی بیٹی زینب کا قاتل ہوں، وہ تیر میں نے ہی مارا تھا اور وہ تیر حضرت زینب کے پیٹ میں لگا تھا، پیٹ پھٹ گیا تھا، بچہ زمین کے اوپر گر گیا تھا۔ آپ نے اپنی بیٹی کی لاش کو یاد کیا، حبار ابن اسود کی شکل دیکھی، بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے، فرمایا آئے حبار، آج تو نے جو داستان سنائی ہے اس داستان کو سن کر مجھے اپنی بیٹی کی یاد آ گئی۔ اے حبار 13 سال میں مکے میں رہا اور 10 سال میں مدینے میں رہا، مجھے مکے والوں نے بھی ستایا، مدینے میں پہنچنے کے بعد بھی مجھے تکلیفیں دی گئی، لیکن اے حبار کعبے کے رب کی قسم، مکے اور مدینے کی یہ 23 سالہ تکلیفیں اگر ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دی جائیں جو مجھے پہنچائی گئی، اگر ایک ترازو پر رکھ دی جائیں، 23 سال کی تکلیفیں ایک طرف رکھ دی جائیں، اور میری بیٹی کو جب تو نے قتل کیا، پیٹ میں تیر مارا، بچہ گرا، اور میری بیٹی نے میرے ہاتھوں میں گود میں آخری سانس لی، اے حبار اس ایک دن جو مجھے تکلیف پہنچی اپنی بیٹی کی طرف کو دیکھ کر، اپنی بیٹی کی تکلیف کو دیکھ کر، اگر وہ ایک تکلیف ترازو کے پلڑے پہ رکھ دی جائے تو اے حبار وہ ایک دن کی تکلیف 23 سال کی تکلیفوں سے بھاری بیٹھے گی، وہ ایک دن کی تکلیف 23 سال کی تکلیفوں پر بھاری ہوگی اے حبار۔ لیکن تو نے میری چوکھٹ پر آ کر معافی کا سوال کیا ہے، جا 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 اے حبار میں نے تجھے بھی معاف کر دیا ہے، اے میری بیٹی کے قاتل میں نے تجھے بھی چھوڑ دیا ہے، جا
जा मैंने तुझे भी माफ कर दिया है। नरमी दिखाई तो ऐसी नरमी दिखाई, तो सख्ती की जगह सख्ती और नरमी की जगह नरमी, ये सिफत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी। इसी को तुलसीदास जी कह रहे हैं, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। वो राजनीति करेगा, सख्ती भी करेगा, नरमी भी करेगा, सख्ती के साथ सख्ती से पेश आएगा और नरमी की जगह नरमी करेगा। मैंने दोनों मिसालें आपको दे दी। जब तक मद्दी कोया बिना महामद पार न होया, जब तक मद्दी कोया, मद्य मानी मीठी और कोया मानी आवाज। संस्कृत का शब्द देखिए, मद्य मानी मीठी और कोया मानी आवाज। जब तक मीठी आवाज बाकी रहेगी, इशारा है कुरान की तरफ, जब तक सुरीली आवाज बाकी रहेगी, यानी जब तक कुरान बाकी रहेगा, बिना मोहम्मद पार न होया, उस वक्त तक बगैर मोहम्मद के कोई पार नहीं हो सकता। यानी कुरान पर कैसे अमल किया जाए ये मोहम्मद रसूलुल्लाह बताएंगे। और तुलसीदास जी नाम तक लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जब तक मीठी आवाज, सुरीली आवाज यानी कुरान की तिलावत बाकी रहेगी, तब तक बिना मोहम्मद पार न होया, बिना मोहम्मद के कोई पार नहीं होगा। यानी तुम्हें जन्नत चाहिए, अगर स्वर्ग चाहिए, पैराडाइज चाहिए, उसमें जाना चाहते हो तो मोहम्मद के रास्ते पर चलना ही पड़ेगा। ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं। मेरे भाइयों, यहां से आप अंदाजा लगाइए, इसलिए मैंने कहा वो सबके नबी है। हिंदू भाइयों, मेरी नहीं मानते हो मत मानो, कम से कम अपनी किताबों को तो देख लो, पढ़ लो। और जब टीवी चैनलों पे मैं कहता हूं कि इस पर डिबेट करो तो करते नहीं है। वो डिबेट चल रही है हूरों के पास, 72 हूरों के पास। आओ ना, डिबेट करो कि कल की अवतार कौन है, डिबेट करो ना नराशंस कौन है। आओ डिबेट करो कि तुम्हारी किताबों में लिखा गया कि 12 पत्नियां जिसकी होंगी वो अंतिम ऋषि होगा। आओ ढूंढो 12 पत्नियां किसकी हैं। आओ डिबेट करो ना इस पर डिबेट नहीं होती है। सिर्फ इस्लाम को बर्बाद करने के लिए डिबेट होती है और उसमें कुछ कठमुल्ले पहुंचकर मार खा के और उल्टा सीधा बोल के चले आते हैं। और ये वो कठमुल्ले हैं, न इनको अहले हदीस लोग भेजते हैं, न देवबंदी भेजते हैं, न बरेलवी भेजते हैं, न जमात इस्लामी के लोग भेजते हैं, न जमीयत उलमा भेजती है, कोई नहीं भेजता है। ये अपनी मर्जी से 5000 रुपया लेते हैं और पहुंच जाते हैं डिबेट में। ये किसी कौम के नुमाइंदे नहीं होते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। जहां सवाल जवाब पहले से सेट होते हैं, ये सवाल होगा, ये तुम्हें जवाब देना होगा, और आधे घंटे के डिबेट में लास्ट में हमें तुम 5000 रुपए का हम तुम्हें लिफाफा पकड़ा देंगे। ये पहले से सेट होता है। नाम बता दिया, मोहम्मद अहमद। बाप का नाम भी वेदों में लिखा है, बाप का नाम तच्छुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्राह्मण विदम विरीति भवने शंभलो विष्णु यशसो गृह सुमति प्रादुर्भाप्यम। लो, यहां बाप का भी नाम आ गया, मां का भी नाम आ गया। और क्या चाहिए? हिंदू भाइयों, जिस विष्णु यश के बेटे को, जिस सुमति के बेटे को आप ढूंढना चाहते हो, वो हमारे पास है, हम आपको दे रहे हैं, आप उसको पहचानने से इनकार कर रहे हो। तच्छुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्राह्मण विदम विरीति, अंतिम ऋषि ब्राह्मण खानदान में आएगा। ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण की मीनिंग क्या है? अल्लाह वाला। ब्राह्मण अल्लाह वाला, ब्रह्मा अल्लाह, ब्राह्मण अल्लाह वाला। मोहम्मद रसूलुल्लाह उस जमाने में ब्राह्मण खानदान में, अल्लाह वाले खानदान में पैदा हुए। वो खानदान बनु हाशिम, कौम कुरैश, बड़ी अल्लाह वाली कौम थी अपने अकीदे के मुताबिक। खाने काबा में जो 360 बुत रखे हुए थे, उसकी रखवाली यही कौम थी। उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी, खाने काबा की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के हाथों में थी। उस कौम के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। और ब्राह्मण का मतलब एक और होता है, सबसे ऊंची कौम ब्राह्मण मानी जाती है। ब्राह्मण खानदान में यानी सबसे ऊंचे खानदान में आएंगे। अरब के अंदर कौमों का अंबार लगा था, लेकिन सबसे अच्छी कौम कौम कुरैश मानी जाती थी। और कुरैश में भी सबसे अच्छा खानदान बनु हाशिम माना जाता था। उस खानदान के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए। तो छतवा पुंडरीकाक्षो ब्राह्मण विदम विरीति भवने,
घर में पैदा होंगे, घर में। इनके यहां कोई ऋषि, कोई पैगंबर, कोई अवतार समंदर में पैदा हो रहा है, कोई कहीं पैदा हो रहा है, कोई कहीं हो रहा है, हैं? आपको मालूम है एक का नाम है कर्ण। कर्ण वो कान से पैदा हुआ था, वो कान से, तो उसी के ऊपर नाम पड़ गया उसका कर्ण। तो कोई कान से पैदा हो रहा है, कोई आंखों से, लेकिन अंतिम ऋषि आखिरी नबी के बारे में क्या कहा गया? भवन घर में पैदा होगा। भवन मानी घर, और किसके घर में? विष्णु यशसो। अब कैसे पढ़ा जाएगा ये संस्कृत में? भवने शंबलो विष्णु यशस। वो विष्णु यश के घर में जन्म लेगा। विष्णु, अल्लाह के 3 नाम बताए गए वेदों में, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। और इसको हम जब उर्दू में पढ़ते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, लेकिन संस्कृत में जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मा, विष्णु, शिव। विष्णु ब्रह्मा अल्लाह का नाम, विष्णु अल्लाह का नाम, शिव अल्लाह का नाम। ब्रह्मा मानी पैदा करने वाला, ब्रह्मा मानी ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, विष्णु मानी पालने वाला, और शिव मानी मौत देने वाला। वही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है, वही पालने वाला है और वही मौत देने वाला है। वही जिसको चाहे जिंदगी दे, वही जिसको चाहे मौत दे। अहम ब्रह्मा अस्ति, अहम विष्णु अस्ति, अहम शिव अस्ति, अहम सूर्य अस्ति, अहम चंद्रमा अस्ति। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा। यानी मैं ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार हूं। मैं ही मौत देता हूं, मैं ही जिंदगी देता हूं, मैं ही दिन निकालता हूं, मैं ही रात निकालता हूं, मैं ही सूर्य को उत्पत्ति करता हूं और मैं ही चंद्रमा को निकालता हूं। यानी मैं ही कादरे मुतलक हूं, मैं ही कादरे मुतलक हूं। एक ही अल्लाह है और उसी की सिफत है। लेकिन हिंदू भाइयों में दुनिया बनाने वाला अलग हो गया, पैदा करने वाला अलग हो गया, मौत देने वाला अलग हो गया, यहां तक कि उनके रोजी देने वाला अलग हो गया, औलाद देने वाला अलग हो गया। और उन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं में आस्था रख ली। 33 करोड़ देवी देवता मान लिए, 33 करोड़। हम मुसलमानों में भी गिनो तो कम नहीं होंगे। मेरे भाइयों, हम छोटे बाप की औलाद थोड़ी है, हम बड़े बाप के बेटे। उनमें 33 करोड़ है तो हम भी इतने इससे कम नहीं रखेंगे। उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं। मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको कि हमें और आपको समझना चाहिए कि कितनी बड़ी बात कही गई है। विष्णु अल्लाह का नाम, और यश के माना होते संस्कृत में भक्त, बंदा। विष्णु यश क्या तर्जमा हुआ? विष्णु अल्लाह का नाम, यश भक्त। विष्णु यश अल्लाह का भक्त, अल्लाह का बंदा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप का नाम क्या बताया गया है? अब्दुल्लाह। तर्जमा करिए क्या हुआ? अब्दुल्लाह का तर्जमा कीजिए। संस्कृत में विष्णु यश अल्लाह का बंदा, और हमारे मजहब में मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप का नाम क्या बताया गया? अब्दुल्लाह। अब्द मानी बंदा, अल्लाह अल्लाह का नाम, अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा। विष्णु यश अल्लाह का बंदा, अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा। यानी मोहम्मद आखिरी नबी कहां आएंगे? विष्णु यश के घर में, यानी अब्दुल्लाह के घर में पैदा होंगे। यकीन के साथ मुसलमानों बताओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह अब्दुल्लाह के घर में पैदा हुए थे या नहीं हुए थे? मां का नाम क्या होगा? सुमति प्रादुर्भवाभ्यम। वो सुमति के गर्भ से पैदा होंगे, सुमति के पेट से, सुमति के गर्भ से पैदा होंगे। सुमति, सुमति के गर्भ यानी अमल, सो मानी सुंदर, मति अमन और शांति वाली। ऐसी सुंदर औरत जो अमन और शांति वाली होगी, उसके पेट से पैदा होंगे। सुमति, अमन और शांति वाली। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मां का क्या नाम था? आमीना, अमन वाली, शांति वाली। तर्जमा देखिए आप, सुमति, अमन और शांति वाली, उसके पेट से पैदा होंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मां का नाम आमीना, अमन वाली और शांति वाली। मोहम्मद रसूलुल्लाह सुमति के पेट से ही पैदा हुए, यानी आमीना के पेट से पैदा हुए। ये नाम बताया गया वेदों में। कहां तक इनकार करोगे? कहां तक?
इदम जनाओपश्रुतो नरा शंसिस्तश्विष्यते षष्टिम सहस्रा नवीतम च कौरम अरुष में धूदमहे द्वादशोम उष्ट्रायस्य परवाहिरो बधूमन्तो उष्ट्रायस्य परवाहिरो बधूमन्तो द्युदशा। उष्ट्रायस उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी, वो ऊंटनी पर सफर करेगा। अच्छा बताइए तो, आज भी हमारे हिंदू भाई कहते हैं कल की अवतार पैदा नहीं हुआ है, वो आएगा। आखिरी नबी अंत में एक नबी आएगा, अंत में कब आएगा? उष्ट्रायस उसकी प्यारी सवारी क्या होगी? ऊंटनी। अब ये बताओ आजकल कोई ऊंटनी पर बैठता है? जर्जीस साहब को जरा स्टेशन पर लेने पहुंच जाना ऊंटनी पर, आपको भगा देंगे, बोलेंगे पैदल चला जाऊंगा, ऊंटनी पर नहीं बैठूंगा। आजकल मोटरसाइकिल का जमाना, आजकल 4 व्हीलर का जमाना, आजकल फॉर्च्यूनर का जमाना, आजकल स्कॉर्पियो का जमाना, आजकल इनोवा का जमाना, और आप ऊंटनी को ले रहे हैं। और क्या कहा? अंतिम ऋषि जो आएगा वो ऊंटनी वाले जमाने में आएगा, ऊंटनी पर सफर हो, जिसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी। आजकल ऊंटनी पे कौन बैठता है जरा बताओ तो? अंतिम ऋषि का सफर ऊंटनी पर होगा, वो ज्यादा सफर ऊंटनी पर करेगा। और आपकी प्यारी सवारी ऊंटनी थी। एक ऊंटनी तो ऐसी थी जिसका नाम कस्बा था, और जिस पर अल्लाह के रसूल ने हज्जतुल विदा के मौके पर आपने उस कस्बा सवारी पर सवार होकर खुतबा दिया था। खुतबा हज्जतुल विदा का आखिरी खुतबा आपने दिया था, हज्जतुल विदा का खुतबा। 1,44,000 तकरीबन इस मजमे में, जहां माइक नहीं था, लाउड स्पीकर नहीं था। आज तो जर्जी साहब 2,000 आदमियों को सुनाने के लिए माइक की जरूरत पड़ती है हमारे मौलवियों को। 1,44,000 का मजमा, और आप कस्बा ऊंटनी पर बैठे हुए हैं, और आप आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा का खुतबा दे रहे हैं, और 1,44,000 की भीड़ उस खुतबे को सुन रही है। आप तो 2,000 आदमी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। देख लीजिए कितना उठक बैठक मची हुई है, आप अपने जलसे में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। 1,44,000 का मजमा कैसे कंट्रोल रहा होगा? माइक भी नहीं, किसी ने एक तरफ से यह भी नहीं कहा है अल्लाह के नबी आपकी आवाज नहीं आ रही मेरी तरफ, नहीं नहीं जोर से बोलो, किसी ने यह भी नहीं कहा। अगर यह कहा होता तो आज हदीस की किताबों में वो दर्ज होता। जब छोटी से छोटी चीज नहीं छूटी, अल्लाह के नबी लैट्रीन करते थे तो अपने बाएं पैर पर कदम रखकर बैठते थे, बाएं पैर पर जोर। जब यहां तक लिखा हुआ है तो वो भी लिखा होता। ठीक है, हो गया बेटा, नियत कर लो। चाचा चल दिए, वो भी लिखा होता, लेकिन नहीं। नज्म व नस्क सीखो, किस तरीके से जलसे होते हैं सीखो, किस तरीके से लोगों को कंट्रोल किया जाता है सीखो। जितना ए भैया तुम लेटे क्यों, ससुराल आए हो क्या? उठ के बैठो या जाओ, या तो उठ के बैठो या जाइए आप। जिसको भी उधर कौन सो रहा, उठाओ उसको भी, उठाओ तो उससे पूछो तो ससुराल आए हो क्या? सोना है तो जाइए आप, बिल्कुल जा सकते हो। यह फर्ज नहीं है जलसा सुनना, सुन लीजिए, आप चले जाएंगे गुनाह नहीं पड़ेगा आपको, यकीनन नहीं पड़ेगा। नहीं सुनना जाओ, रात बर्बाद मत करो, लेकिन जलसे में आके आप सोएंगे हैं? जब एक गाड़ी ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो अपने सामने बैठने वाले आदमी को सोने नहीं देता है, उसको भी नींद आ जाएगी, फिर पता चला गाड़ी चली गई। इस वक्त मैं ड्राइवर हूं और आप मेरे सामने सो रहे हैं, और अगर हमको नींद आ गई तो पूरी कौम को हम कहां ले जाएंगे पता चला। इसलिए मेरे सामने मत सोइए। एक मुकर्रिर को, खतीब को भी ड्राइवर समझिए, और ड्राइवर के सामने कोई सोता नहीं है, वरना ड्राइवर को नींद आ जाती है। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए 1,44,000 का मजमा, और उसमें आप खिताब कर रहे हैं, उसमें आप बोल रहे हैं कितना बड़ा खिताब। ऊंटनी पर बैठे हुए हैं, ऊंटनी पर, तो प्यारी सवारी क्या होगी? ऊंटनी होगी। औस्ट्रायस्य परवाहिरो
बधू मंतो द्यू दशा। बधू मानी बहु बीवी, द्यू मानी 2, दशा मानी 10। 2 और 10 कितना हो गया? द्यू 2, दशा 10। 2 और 10 जोड़ो कितना हुआ? 12। उसकी 12 बीवियां होंगी। बधू मंतो द्यू दशा, जो 12 पत्नियां रखेगा। 12 बीवी वाला कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम की एक भी नहीं थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां और बाद जगह 3 बीवियों का जिक्र है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की 99 बीवियों का जिक्र है। दाऊद अलैहिस्सलाम की तकरीबन 1000 बीवियों का जिक्र है। मुझे न 1000 से मतलब है, न 99 से मतलब है, न मुझे राजा महाराजा जो 300 रखते थे उनसे भी मतलब नहीं है। रामचंद्र जी की एक ही पत्नी थी सीता, और राम के पिता राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी। 3 पत्नियां। मुझे 3 पत्नी वाला से मतलब नहीं, 1 पत्नी वाले से भी मतलब नहीं है, 99 वाला भी नहीं, 1000 वाला से भी मतलब नहीं। मुझे तो यह बताना है हिंदू भाइयों को कि आपकी किताब में यह कहा गया कि जिसकी 12 होंगी वो आखिरी नबी होगा, वो लास्ट होगा, उसके बाद कोई नबी इस धरती पर नहीं आएगा। अंतिम ऋषि की पत्नियों की संख्या 12 होगी। मैं मानता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह एक ऐसे नबी गुजरे जिनकी बीवियों की तादाद 12 है। 11 बीवी थी और 1 आपकी बांदी थी, खादिमा थी, जिसको मुकौकिस मुल्क शाम के बादशाह ने बतौर गिफ्ट दिया था, और वो नबी अकरम की लौंडी कहलाती थी। उस जमाने में लौंडी से भी बीवी वाला काम लिया जाता था और उनको आजाद करके निकाह भी कर लिया जाता था। लेकिन आपने मारिया कित्तिया को आजाद नहीं किया था, वो आपकी लौंडी थी, आपने उनको बीवी नहीं बनाया था। लेकिन मारिया कित्तिया से भी आपका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इब्राहिम था, तो आपने बीवी वाला काम उससे भी लिया है। तो 11 बीवी वो जो निकाह में, और 1 लौंडी बांदी खातिमा जिसका नाम मारिया कित्तिया था, ऐसे कुल मिलाकर 12 बीवियां बनती हैं। वो किसकी थी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और 12 बीवी वाला आखिरी नबी होगा, यह आपकी किताब कहती है। आपकी किताब कह रही है कि 12 बीवी वाला आखिरी नबी हो। अब आप बताइए कहां जाएं, कहां भागेंगे, किस तरफ जाएंगे? अश्वमा शुकमा रूहा देव दत्त जगतपति आसीना साधुदमनम षडेश्वर्या गुणन्विता। वो घोड़े पर बैठेगा, वो घोड़ा उसको आसमान की तरफ लेकर जाएगा। अश्वमा शुकमा रूहा, वो घोड़े पर बैठ, अश्वमानी घोड़ा, अश्व शक्ति, घोड़े जैसी ताकत लोग बोलते हैं ना, अरे वो तो अश्व शक्ति है, यानी घोड़े जैसी ताकत है उसके अंदर। अश्वमानी घोड़ा, अश्वमा शुगमा रूहा, वो बहुत तेज रफ्तार होगा, बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार, बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार। ये बिजली नहीं, आसमानी बिजली, क्योंकि ये बिजली तो थी ही नहीं उस जमाने में। आसमानी बिजली, उसकी रफ्तार कितनी होती है? 1 सेकंड में 1,86,000 मील, किलोमीटर नहीं, मील। आसमान से जो बिजली चमकती है, जो आसमान में कड़कड़ाहट होती है, बिजली की गरज होती है, उस बिजली की रफ्तार, स्पीड 1 सेकंड में, 1 मिनट में नहीं, 1 सेकंड में कितनी होती है? 1,86,000 मील फी सेकंड। वो घोड़े पर बैठेगा और वो घोड़ा बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। अरबी में उसके लिए लफ्ज आता है बुर्राक। बर्ख की माना बिजली, और उसी से है बुर्राक, बिजली से ज्यादा तेज स्पीड पे चलने वाला। तो अल्लाह के रसूल बुर्राक पर बैठे थे, जो नबी अकरम को बैतुल मुक़द्दस, और बैतुल मुक़द्दस से जन्नत और जहन्नम, 7वें आसमान, बैतुल आप सिदरतुल मुंतहा तक, और सिदरतुल मुंतहा से भी आगे जहां जिब्राइल नहीं जा सकते थे वहां तक आप गए। और अल्लाह ताला ने आपको 50 वक्त की नमाज का तोहफा दिया, जो धीरे धीरे कम होते होते 5 वक्त की रह गई। गौर कीजिएगा, आप बुर्राक पर बैठे जो आपको आसमान की तरफ लेकर गया। अश्वमा शुगमा रूहा देव दत्त जगतपति,
वो घोड़ा देवदत्त देगा, देव अल्लाह दत्त देगा, वो घोड़ा अल्लाह की तरफ से, देवता की तरफ से मिलेगा। परशुराम लेकर आएंगे, यानी जिब्रील लेकर आएंगे। अल्लाह के नबी के लिए वो घोड़ा फरिश्ता लेकर आया था। किसके लिए? जगत पति को देंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह का यहां नाम जगत पति बताया गया, मोहम्मद नहीं। वो घोड़ा किसको, यानी वो बुर्राक पर किसको बिठाएंगे? जगत पति को। जगत के माना दुनिया, जगत, जगत मानी दुनिया, और पति मानी रक्षक, पति मानी मुहाफिज, पति मानी रक्षक। पति को इसीलिए पति कहा जाता है क्योंकि वो रक्षक होता है अपनी पत्नी का, उसकी इज्जत का, उसकी आबरू का रक्षक होता है। इसलिए पति के माना क्या होते हैं? रक्षक, मुहाफिज। वो अपनी बीवी का मुहाफिज होता है, इसीलिए उसको पति कहते हैं। पति के माना दूल्हा नहीं होते हैं। अगर पति के माना दूल्हा करोगे तो बहुत गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। राष्ट्रपति तर्जुमा करो क्या होगा? राष्ट्र मानी देश, पति मानी दूल्हा, पूरे देश का दूल्हा। एपीजे अब्दुल कलाम तो एक औरत के दूल्हा नहीं थे। और आज भी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो कायदे से क्या होना चाहिए? राष्ट्रपत्नी। लेकिन क्या कहा जाता है उनको? राष्ट्रपति, देश की, राष्ट्र की रक्षक। पति मानी रक्षक। जिसके पास 1 लाख रुपया होता है उसको क्या कहते हैं? लखपति। लखपति का मतलब यह नहीं होता 1 लाख औरतों का पति। करोड़पति, उसका तर्जमा यह नहीं होता 1 करोड़ औरतों का पति, मतलब करोड़ों का मुहाफिज, करोड़ रुपए का मालिक। जगत मानी दुनिया, पति मानी रक्षक, मुहाफिज, पूरी दुनिया का रक्षक, पूरी दुनिया का मुहाफिज। और पूरी दुनिया का मुहाफिज वही होगा जिसके अंदर रहम होगा। रहम नहीं तो हिफाजत नहीं कर पाओगे आप। मेरे अंदर रहम नहीं होगा तो आप हमसे बच नहीं पाएंगे, रहम होगा तो हम आपकी हिफाजत करेंगे। आज इजराइल के अंदर रहम नहीं है, इसलिए वो फिलिस्तीन के छोटे छोटे और मासूम बच्चों पर भी बमबारी कर रहा है। राक्षस बन चुका है, रावण बन चुका है आज। क्यों? आज मुहाफिज नहीं है वो। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर रहम नहीं है। रहम जिसके अंदर होगा वो देश की हिफाजत कर पाएगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए रहमतुल लिल आलमीन का लफ्ज आया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने तुम्हें जो रसूल दिया है उसको पूरी दुनिया के लिए हमने रहमत बनाकर भेजा है, यानी पूरी दुनिया का वो मुहाफिज होगा क्योंकि वो रहम करेगा। अच्छा बताइए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब बमबारी हुई, बमबारी का मतलब जब अटैक हुआ, अटैक का मतलब जब आप ताइफ की सरजमीन पर गए, पत्थरों से लोगों ने मारा तो आपका सर फट गया, जूते खून में सन गए, जम गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब होश आता है तो फरिश्ते कह रहे हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप कहें तो हम इन ताइफ वालों को 2 पहाड़ियों के बीच पर रखकर कुचल दें, मसल दें। लेकिन अल्लाह के नबी ने बद्दुआ नहीं दी। आपने कहा नहीं, गुस्से में कह सकते थे ना, अच्छा इन कमीनों ने मुझे मारा, हाँ इनको पहाड़ों के बीच में रखकर मसल दो, आप कह सकते थे। लेकिन नहीं, आप रहमत बनकर आए थे, इसलिए आपने रक्षा की उनकी। क्या फरमाया? नहीं नहीं, इनको मारने की जरूरत नहीं है, ये मेरे ऊपर ईमान नहीं लाएंगे तो क्या हुआ? इनकी पुश्तों से, इनके रीढ़ की हड्डियों में जो सुल्ब है, जो औलादें छिपी हुई हैं, वो हमारे ऊपर जरूर ईमान लाएंगी। कल इनकी आने वाली नस्लें मेरे ऊपर जरूर ईमान लाएंगी। आपने क्या कहा कि इनको मत मारो, बर्बाद मत करो, हलाक मत करो, ये नहीं ईमान लाएंगे तो क्या हुआ? इनकी आने वाली नस्लें मेरे ऊपर जरूर ईमान लाएंगी। फिर आपने उनके लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यालमून। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये जानती नहीं कि मैं तेरा रसूल हूं, तेरा पैगंबर हूं। इस तरीके से हिफाजत होती है। इसलिए अल्लाह के रसूल को क्या कहा गया? जगतपति, रहमतुल लिल आलमीन। किसको देंगे? रहमतुल लिल आलमीन को। षटेश्वर्या गुणन्विता, उनमें 8 खूबियां पाई जाएंगी। देखिए वेद ने भी कह दिया 8 खूबियां पाई जाएंगी। पहला अल्पभाषी, दूसरी बहुभाषी, तीसरी श्रुतु ज्ञानी, तीसरी ज्ञानी,
चौथी श्रुतु ज्ञानी, पांचवी पराक्रमी, छठी दानी, सातवीं दयालु और आठवीं कृपालु, कृतज्ञ। ये 8 खूबियां पाई जाएंगी। ये 8 खूबियों का मतलब समझ लो। अल्पभाषी पहली, ये 8 को याद रखना। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, क्योंकि अब आपकी तादाद आधी से ज्यादा जा चुकी है। मैं जानता हूं ना कि 12 बजे के बाद अब कोई बैठना नहीं चाहता है, और 12 बजे तक आप हमको टाइम देंगे नहीं, यही दिन हमको दिखाना था। सुन लीजिए, पहली खूबी अल्पभाषी, वो कम बोलेगा। अल्लाह के रसूल बहुत कम बोला करते थे, बहुत कम बोला करते थे। एक मर्तबा यहूदियों ने सलाम किया घर में घुसकर, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, आए रसूल मौत हो आप पर। उन्होंने बड़े अजीब तरीके से किया, अस्सलामु अलैकुम या, वो सोच रहे थे सुनेंगे नहीं अल्लाह के नबी। घर में घुसे क्या कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल मौत हो आप पर। अस्सलाम नहीं कहा, अस्साम कहा। तो अल्लाह के नबी इतना कम बोलते थे, आपने उनका सलाम सुन तो लिया कि इन्होंने सलाम नहीं कहा, अस्साम कहा, तो आपने उनको जवाब दिया वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नहीं, वालेकुम अस्साम नहीं, आपने क्या कहा उनको, वालेकुम, जो तुम मेरे ऊपर भेज रहे हो वो तुम पर हो गया जवाब। इतना कम बोलते थे आप, जरूरत से ज्यादा नहीं। तो पहली खूबी कम बोलने वाला होगा। दूसरी खूबी बहुभाषी, भविष्य की बातें बताएगा, मुस्तकबिल की। अल्लाह ताला जब उनको बताएगा तब वो बताए मुस्तकबिल की। अल्लाह के नबी ने मुस्तकबिल की बातें बताई, निसाउन कासियातुन नारियातुन माइलातुन व मुमीलातुन। क्या है ये? एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम देखोगे औरतों को, वो कपड़े तो पहने हुए नजर आएंगी, लेकिन हकीकत में कपड़े नहीं होंगी, वो नंगी होंगी, वो बरहना होंगी। आप कहिए फैशन, अल्लाह के रसूल ने इसको फैशन नहीं कहा, नंगी कहा है। आप हिम्मत है कहने की कि ये नंगी औरत जा रही है, जिसको आप फैशन कह रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा आरियात, वो नंगी होंगी। ये नहीं कहा सारे कपड़े उतार देंगी तब नंगी कहना, नहीं, कासियात, कपड़े तो पहने हुए होंगी लेकिन नंगी होंगी। आहा, कपड़ा पहनने वाली को नंगा कहने की हिम्मत है आपके अंदर? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है। इसलिए जो हाफ आस्तीनों के ब्लाउज पहने, कपड़े पहने, ये सब बाहें दिखे, साड़ी इस तरीके से पहने कि पेट दिखे, पीठ दिखे, हमारी लड़कियां स्कर्ट पहनकर कॉलेज में और स्कूलों में जाएं, या इतना चुस्त ड्रेस पहने कि उनके बदन का नशेबो फराज दिखाई दे रहा है, ये सब नंगी हैं, नंगी हैं। मौलाना जर्जीस कह रहा है नंगी हैं, तो मानो ना मानो, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस इन लड़कियों को नंगा कह रही है, नंगा। जाओ जो करना हो कर लो, क्या करोगे? मैं ऐसी लड़कियों को नंगा कह रहा हूं, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो, क्या कर लोगे तुम? यहां यही तो सुनने के लिए तुमने बुलाया है ना। कहोगे मौलाना बेहुदा मत बोलो, मैं बेहुदा बोल रहा हूं? अल्लाह के रसूल ने नंगा कहा हूं, मैं भी नंगा कह रहा हूं उनको, और यहां हदीस सुनाने आया हूं मैं। बेहूदगी वो नहीं है जो तुम डिसाइड करो, बेहूदगी वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह डिसाइड करें। तुम बताओगे हमें कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, कौन से जुमले इस्तेमाल करना चाहिए, मैं ये आपसे सीखूंगा। जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसा जमाना आ जाएगा, और आज आया है वो जमाना, देख लो। और देखना चाहो तो इंस्टाग्राम में चले जाओ, हमारी बेटियां वीडियो बना रही हैं, नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, गाना गा रही हैं, कमर मटका रही हैं, दुपट्टे सरों से उतर चुके हैं, और बाप खुश हो रहा है कि मेरी बेटी में कला आ गई है, यूट्यूब पे पैसा कमा रही है मेरी बेटी। अरे तूने अपनी बेटी को नंगा कर दिया है, और अपनी बेटी की बेशर्मी की कमाई बाप खा रहा है। तू तो दयूस है, दयूस, और दयूस होके फख्र कर रहा है। और दयूस का माना जानते हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे वो बाप दयूस, जिसकी बहन बेपर्दा घूमे वो भाई दयूस, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे वो बाप दयूस, जिसकी बहन बेपर्दा घूमे वो भाई दयूस, और जिसकी बहन और जिसकी बीवी बेपर्दा घूमे वो पति दयूस। दयूस किसको कहते हैं? दयूस का माना कभी मौलाना लोगों ने बताया?
نہ بتایا ہو تو میں بتا دوں، بھڑوا، یہی صحیح لفظ ہے۔ جس کی بہن بے پردہ گھوم رہی ہے اور بھائی کو شرم نہیں آتی، اپنی بہن کو روکتا نہیں ہے، وہ بھائی بھڑوا۔ جس کی بیٹی بے پردہ جاتی ہے وہ باپ بھڑوا۔ جس کی بیوی بے پردہ گھومتی ہے وہ شوہر بھڑوا۔ اور بھڑوا جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی بتا دوں، آج یہ بھی بتاؤں گا۔ جس کو سننا ہو سنے، جس کو نہیں سننا ہو جائے، بلانا ہو بلاؤ، نہیں بلایا ہو تو اتنا محتاج نہیں ہوں میں۔ بھڑوا کس کو کہتے ہیں؟ جس نے اپنی ماں، بہن، بیٹی کو طوائفوں کے چکلے پر بٹھا دیا ہو، جن سے غلط کام کرواتا ہو اور وہ کمائی کھاتا ہو، اس کو کہتے ہیں بھڑوا۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں دیوس۔ بارے مولانا ننگا کر دیا آپ نے، کیا بول دیا آپ؟ یہی چیز تھی۔ مستقبل کی باتیں بتائے گا، پہلی چیز کم بولے گا، دوسری چیز مستقبل کی باتیں بتائے گا۔ آپ نے مستقبل کی، فیوچر کی باتیں بتائی نا۔ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ دیواروں سے گانے کی آواز نکلے گی۔ اب دیواریں سے تو چھوڑو، موبائل سے نکل رہی ہیں، جیب سے نکل رہی ہیں۔ بھول گیا موبائل بند کرنا آدمی ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، اور جب نماز پڑھنا شروع کیا اچانک کسی نے کال کیا، اس میں گانا آ رہا ہے نماز میں بھی، اور بیچارے کو مسئلہ معلوم نہیں، بجنے دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا بجنے دے رہا ہے۔ اللہ کے بندے، جیب سے نکال، موبائل کو آف کر، پھر جیب میں رکھ۔ پورا گانا کیوں نمازی کو سنا رہا؟ کہیں امام صاحب نے سن لیا وہ بھی بہک جائیں گے۔ اب مولانا جرجیس مسجد میں ہیں، کسی کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں فلاں گاڑی سے آ رہا ہوں، جس کو کال لگا رہا ہوں اس کے موبائل میں گانا لگا ہوا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر بھی جرجیس صاحب کو پورا گانا سننا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ فون اٹھائیں گے نہیں، آپ سے بات ہوگی نہیں۔ یہ حالات ہے آج ہمارے، یہ حالات۔ اور ایک لڑکا ہماری تقریر ریکارڈ کر رہا تھا، آیا کہیں سے، جنگل میں گیا اور بات کر رہا تھا، میں گزر رہا تھا تقریر کے لیے، اسٹیج پہ لاتے وقت پاکڑ کی بات بتا رہا ہوں میں۔ اس پہ لوگوں نے کہا چلیے آپ کا نمبر آ گیا، یہی 1 بجے کا ٹائم تھا، لوگ لے کے گئے، وہ جنگل میں موبائل پہ باتیں کر رہا ہے، اور بات کرتے کرتے فون پہ کیسے، اب سمجھ میں تو آ ہی گیا کہ کس سے بات کر رہا بھائی، موبائل۔ اب وہ سمجھ رہا ہے میں لڑکی کو چوم رہا ہوں، گدھے تو پلاسٹک کے ڈبے کو چوم رہا ہے۔ کیسا شیطان ہمارے خیالوں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ سمجھ رہا ہم لڑکی کو چوم رہا ہے، بھائی لڑکی کو نہیں تو اس موبائل کو چوم رہا ہے جس کو بھنگی بھی چھوتا ہے، جس کو گندے ہاتھوں سے بھی چھوا جاتا ہے، لیکن تصور میں بیٹھا۔ جب میری تقریر شروع ہو گئی جلدی سے آیا اور موبائل اس نے کھول کے میری تقریر بھرنا شروع کر دی، اس میں ریکارڈ کرنے لگا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے بولتے بولتے، 1 گھنٹے بعد اس کا فون آ گیا، اور میرے ٹیبل پر موبائل رکھا ہوا تھا، میں تقریر کر رہا تھا، اس کا فون آ گیا، اور فون پہ اس پہ جب گانا بجنے لگا، جیسی میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا، اور ادھر گانا بجنا، تیری آنکھیں جھکی جھکی۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تیری آنکھیں جھکی جھکی۔ میں نے کہا یہ کیا، کہاں سے آواز؟ دیکھا تو موبائل، میں نے کہا یہ کیا بج رہا؟ وہ لڑکا ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، جلدی سے اس نے موبائل اٹھایا اور لے کے بھاگا۔ میں نے کہا بیٹا اتنی رات میں کس کا فون آ سکتا ہے، میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ یہ جلسوں میں یہ میلے سب سے بڑے نقصان دہ ہیں، کمیٹی والوں یاد رکھو، جلسہ کراؤ منع نہیں ہے، لیکن یہ میلوں کا جو انتظام کرتے ہو نا، یہ سب سے بڑی بھول کرتے ہو یار۔ سب سے بڑا جلسوں میں دینی کام میں رکاوٹ یہ میلے ہیں۔ اس میں جو عورتوں کی جو بے پردگی ہوتی ہے اور اس میں جو عیاریاں اور مکاریاں ہوتی ہیں، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ ہمارے نبی تو وہ تھے جو دینی محفل میں بھی آپ صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں، شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، شراب نہیں پیو گے، صحابہ ہاتھ میں ہاتھ ملا رہے ہیں۔ ایک عورت پردے کے اندر سے ہاتھ بڑھاتی ہے، اے اللہ کے نبی میں بھی آپ کا ہاتھ چھونا چاہتی ہوں، بیعت کرنا چاہتی ہوں، چوری نہیں کروں گی، شرک نہیں کروں گی، زنا نہیں کروں گی، شراب نہیں پیوں گی۔
آپ نے پیچھے سے پردے کے اندر سے ہاتھ آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے نگاہیں پھیر لی اور فرمایا خاتون بی بی ہاتھ اندر کر لے، محمد رسول اللہ کسی اجنبی کسی پرائی عورت کا چہرہ تو دور اس کی ہاتھ کی ہتھیلیوں کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اگر بیت میں ہاتھ چھونا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں سے بھی ہاتھ ملاتے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے، لیکن نبی اکرم نے دینی جلسوں میں دینی محفلوں میں آنے والی عورتوں کے بھی ہاتھ اندر نہیں آنے دیے، کہا بی بی ہاتھ اندر کر لے۔ ہماری مجال تو دیکھو کہ ہم دینی جلسوں میں آ رہے ہیں اور ہماری عورتیں چوڑیاں خرید رہی ہیں، ہماری لڑکیاں جلیبیاں خرید رہی ہیں اور وہاں لڑکوں کی بھی بھیڑ لگی ہوئی ہے، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے ہوں۔ یہ جملہ بولنے کا حق ہے مجھے، بولوں گا میں، پھر وہی بات بلانا ہو تو بلاؤ، میری تقریر پسند نہ ہو تو آپ اپنے گھر میں خوش، ہم اپنے گھر میں خوش۔ میرے بھائیوں یہی حال ہوتا ہے جلسوں کے اندر بھی۔ اللہ کے نبی تو کسی عورت کا ہاتھ بھی دیکھنا گوارا نہ کریں، اور تم جلسوں میں دکانیں لگوا کر مرد اور عورتوں کو، لڑکے اور لڑکیوں کو آوارہ گھومنے کے لیے آزاد کر دو۔ جلسے والوں تم مدرسے کے نام پہ چندہ بھی کرو اور مدرسوں میں دینی تعلیم بھی پڑھاؤ اور اس کے بعد میں اپنے جلسوں میں میلے کا انتظام کر کے بے پردگی کا بھی کرواؤ۔ یہ کہاں سے جائز ہے؟ خوش رہے رحمان بھی اور راضی رہے شیطان بھی، نہ ہم اللہ کو ناراض کر سکتے ہیں نہ شیطان کو، یہ دونوں چیزیں نہیں چل سکتی ہیں۔ اس میان میں تلوار رہے گی یا نہیں رہے گی؟ میرے بھائیوں رات ہوگا تو دن نہیں، دن ہوگا تو رات نہیں، ایسی چیز اللہ کو برداشت نہیں ہے کہ راضی رہو رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی۔ یا تو آپ کو اللہ کو خوش رکھنا ہے یا شیطان کے راستے پہ چل کے اللہ کو ناراض کرنا ہے، دونوں کو خوش رکھ کر چلنے کی کوشش مت کرو ورنہ آپ برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ دو چیزیں بتا دی اللہ کے نبی نے، فرمایا مستقبل کی باتیں بھی بتائی، کم بولے گا، دوسری چیز مستقبل کی باتیں بتائے گا، تیسری چیز گیانی، وہ بہت گیانی ہوگا، علم والا ہوگا۔ اللہ کے نبی ان پڑھ تھے، آپ نے کسی سے پڑھا نہیں تھا، ان پڑھ تھے اس لیے کہ آپ کو کسی نے پڑھایا نہیں تھا، لیکن آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پڑھایا تھا۔ دیکھیے آپ امی تھے، ان پڑھ اس لیے کہ دنیا میں کسی نے آپ کو پڑھایا نہیں تھا، لیکن آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا کیونکہ اللہ نے آپ کو پڑھایا تھا۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، یہ اللہ نے کہا نا، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ کس سے؟ نبی سے۔ تو کس نے پڑھایا نبی کو؟ اللہ نے، اور اللہ جس کو پڑھائے اس سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو آپ گیانی بھی تھے اس لیے کہ اللہ نے آپ کو پڑھایا۔ تیسری چیز شروطو گیانی، چوتھی چیز کیا ہے؟ شروطو گیانی، یہ علم نبی کو سن کر ہوگا، یعنی اللہ جبرائیل کو بھیجے گا اور جبرائیل سے اللہ کے نبی کو علم ملے گا۔ اللہ جبرائیل کو بتاتا تھا اور جبرائیل ہمارے نبی کو بتاتے تھے، تو سن کر علم حاصل ہوگا۔ تو چار چیزیں، کم بولے گا، فیوچر کی باتیں بتائے گا، گیانی بہت بڑا عالم ہوگا، اور چوتھی چیز شروط و گیانی، یہ علم سن کر حاصل ہوگا۔ پانچویں چیز پڑھا کر بھی بہت بڑا بہادر ہوگا۔ نبی اکرم سے بڑا کوئی بہادر نہیں تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب جنگ ہوتی تھی اور تیروں کی برسات ہوتی تھی تو ہم اللہ کے نبی کو دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی جتنی زیادہ تیروں کی بارش ہوتی تھی اتنا ہی زیادہ سینہ تان کر آپ جنگ کے بیچ میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ہم لوگ تیروں سے بچنے کے لیے محمد رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آپ آگے بڑھ جایا کرتے تھے اور نبی اکرم کے پیچھے ہم چھپ جایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگاؤ، اتنے بڑے بہادر، اتنے بڑے بہادر۔ رات میں ایک مرتبہ دشمن نے شبخون مارا بستی میں، صحابہ کرام اپنے گھروں میں دپک گئے، کوئی باہر نہیں نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھوڑا اٹھایا اور دوڑتے ہوئے آگے گئے اور سارے دشمنوں کو بھگا دیا۔
صحابہ کرام کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی گھر سے نکل گئے، سوچا میرے نبی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اب صحابہ کرام اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں کہ نبی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ کیا دیکھتے ہیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لم تراؤ، ڈرو نہیں، جاؤ اپنے گھروں میں سو جاؤ، آرام کرو، محمد اکیلے سارے دشمنوں کو بھگا کر چلے آئے ہیں، میں نے اکیلے سارے دشمنوں کو کھدیڑ دیا ہے۔ یہ تھی محمد رسول اللہ کی بہادری۔ آپ نے بہادری دکھائی۔ چھٹی چیز دانی، وہ بہت زیادہ خیرات کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے نبی کے پاس جو کچھ آتا تھا آپ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے۔ انتقال سے 3 دن پہلے اچانک آپ کا ہاتھ تکیے کے نیچے چلا گیا تو دیکھا سونے کا ایک ٹکڑا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ فرمایا سونا ہے، وقت بے وقت کام آئے گا، اللہ نہ کرے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اس سونے کو بیچ کر آپ کا کفن دفن کی تیاری کر لی جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ اس سونے کے ٹکڑے پر تمہیں اتنا بھروسہ ہے اور جو سب کچھ دینے والا ہے اس ذات پر تمہیں بھروسہ نہیں ہے؟ اگر یہ سونے کا ٹکڑا میرے گھر میں رہ گیا اور میری روح نکل گئی تو میں کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ آپ نے فوراً اس سونے کے ٹکڑے کو غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کرا دیا ہے۔ جب اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہوتے انتقال ہوتا ہے، دن بھر لوگ آتے گئے دیکھتے گئے، آپ کو تقریباً 36 گھنٹے تک دفنایا نہیں گیا کیونکہ لوگوں کا تانتا لگا ہوا تھا، آنے جانے کا تانتا لگا ہوا تھا۔ دن بھر لوگ آتے گئے دیکھتے گئے۔ اس زمانے میں موبائل کا زمانہ نہیں تھا، اس لیے میرے بھائیوں لوگوں کو جیسے جیسے پتہ چلتا گیا آتے گئے۔ دوسرے گاؤں کے لوگ آئے، رات کے اندھیرے میں پہنچے، حضرت عائشہ صدیقہ سے کہنے لگے امی عائشہ ہم رات کے اندھیرے میں آئے ہیں، ہمیں جناب محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھنا ہے۔ بیٹھو ادھر بیٹھو، اتنا بڑا نیک آدمی ہے، تھوڑا سا وہ ہے، کوئی بات نہیں بیٹھ جاؤ، سنو بیٹھ جاؤ، بعد میں ملا لیجئے گا، سونے سمجھے گا ہی نہیں۔ دیکھو بیچارہ دماغ سے پاگل ہے پھر بھی اتنا بیٹھا ہے، اس کو معلوم ابھی تک شانتی سے بیٹھا تھا، بڑے بڑے عقل مند لوگ اڑ کے بھاگ رہے تھے۔ سیکھو اس بیچارے سے۔ میرے بھائیوں تصور کرو آپ، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ حضرت عائشہ نبی کا چہرہ دکھاؤ، ہمیں دیر سے خبر ملی، ہم آئے، کہا دیکھ لو چہرہ دیکھا جا رہا تو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اما عائشہ سے کہنے لگے چراغ تو جلا دو، روشنی تو کرو کہ ہم نبی کا چہرہ دیکھ لیں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہاں سے چراغ جلاؤں؟ تمہارے سردار نے، تمہارے نبی نے، محمد رسول اللہ نے میرے گھر میں اتنا تیل بھی تو نہیں چھوڑا ہے کہ جو تیل جلا کر میں چراغ جلا کر تمہیں چہرہ دکھا سکیں۔ پوری دنیا کو روشن کرنے والا سورج جب رخصت ہوتا ہے تو اس کے گھر میں اتنا اندھیرا ہے کہ اس کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے پڑوس میں جا کر ادھار لیا، چراغ جلایا، تب چہرہ دکھایا، ادھار لیا، عاریتن تیل لیا، تب جا کر چہرہ دکھایا گیا۔ اتنے دانی تھے کہ آپ نے اپنے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا۔ 6 چیزیں، 7ویں چیز کیا احسان کرنے والا ہوگا لیکن احسان جتائے گا نہیں۔ اللہ کے رسول نے لوگوں پر بہت احسان کیا لیکن کبھی جتایا نہیں۔ آج ایک ٹائم کا کھانا اگر اپنے گھر پہ کھلا دیا آپ نے تو اب 5 مہینے کے بعد مولانا پہچانا؟ ہاں وہ ہمارے گھر پہ جو آئے تھے ہم نے کھانا کھلایا تھا، وہ ایلش مچھلی یاد ہے؟ جھینگا، ہاں ماشاءاللہ، ہاں مولانا صاحب وہ ہمارے بغل میں ایک گاؤں ہے وہاں کے لوگ آئے تھے، ایک پروگرام مانگ رہے تھے، آپ ایک پروگرام دے دیجئے۔ پروگرام مانگ رہا ہے احسان جتا کر کے، ہم وہی ہیں، ہم نے آپ کو وہ کھانا کھلایا تھا، وہ مچھلی اپنی گاڑی سے لے گئے تھے، یہ تمام چیزیں آپ جتائیں گے۔ محمد رسول اللہ نے احسان کیا ہے لیکن کبھی احسان جتایا نہیں۔ کرتگ کہتے ہیں اس کو جو احسان تو کرے لیکن کبھی احسان جتائے نہیں۔ آپ نے کبھی نہیں جتایا۔ اتنی گالی دی عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے، نبی کو گالی دی، ذلیل تک کہا، بلکہ ازل تک کہا، سب سے بڑا ذلیل۔ آپ نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت عائشہ نبی کی بیوی پر تہمت تک لگائی، زنا کی، آپ برداشت کرتے رہے۔ لیکن جب وہ اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا آیا،
اے اللہ کے نبی اگر آپ چادر دے دیں گے، قمیض دے دیں گے، میں اپنے باپ کو پہنا دوں کفن کی جگہ پر، شاید جب تک اس کے جسم پر یہ قمیض رہے اللہ تعالیٰ میرے باپ کے عذاب پہ کمی کر دے۔ اللہ کے نبی نے چادر اتار کر اس کو دے دی۔ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے نبی اس منافق کو چادر کیوں دے رہے جو زندگی بھر امی عائشہ کو گالی دیتا رہا اور آپ کو گالی دیتا رہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر اگر میری چادر میں پہننے سے، کفن کی جگہ پر چادر پہننے سے اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ میری رحمت میں کون سی کمی آ جائے گی؟ میرا کیا نقصان ہو جائے گا؟ لوگوں نے کہا جو چادر دے سکتا ہے نبی وہ تیرے باپ کا جنازہ بھی پڑھا سکتا ہے، اگر نبی نے تیرے باپ کا جنازہ پڑھا دیا تو اللہ تیرے باپ کو بخش دے گا۔ جاؤ نبی سے گزارش کرو۔ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا آیا کہنے لگا اللہ کے نبی اگر میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ آپ کھڑے ہو گئے اور اس کے باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ حضرت عمر نے پیچھے سے کھینچ لیا، اے اللہ کے نبی میں اس کا جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا جو زندگی بھر آپ کو گالی دیتا رہا، آپ کی بیوی کو تانے مارتا رہا۔ فرمایا عمر مجھے چھوڑ دو، اگر میرے دعائیں مغفرت کرنے سے اللہ اس کے باپ کے عذاب میں کمی کر دے، اس کو بخش دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ میری رحمت میں کون سی کمی آ جائے گی؟ حضرت عمر نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی اللہ اکبر کہنے والے ہیں، ابھی شروع نہیں کیا، آپ کھڑے ہو گئے اس کے جنازے کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبریل کو بھیج دیا۔ جبریل نے بتایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حکم دیا ہے اگر 70 مرتبہ بھی آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، پھر بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ آپ کو اور آپ کی بیوی کو ستاتا رہا ہے، اللہ نے جہنم اس کے مقدر میں کر دیا ہے، آپ بھی دعا کریں گے تو اللہ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ آپ ہٹ گئے۔ آپ نے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے سے کہا میں تو تیار تھا لیکن اللہ نے جبریل کو بھیج کر مجھے منع کر دیا ہے۔ آئے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے میرا قصور نہیں ہے، میں تو تیرے باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار لیکن اللہ نے منع کر دیا، 70 مرتبہ بھی پڑھاؤں گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے 75 مرتبہ پڑھاؤں تو قبول کر لے گا تو میں 75 مرتبہ بھی تمہارے باپ کا جنازہ پڑھا دیتا، لیکن اللہ نے کہا چاہے کتنا پڑھاؤ دعا کرو لیکن ہم قبول نہیں کریں گے، ہم آپ کے دشمن کو معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم ہٹ گئے، اللہ کے رسول ہٹ گئے، احسان نہیں جتایا۔ اتنی گالیاں دیں کبھی تو آپ احسان کرتے تھے لیکن جتاتے نہیں تھے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، کبھی آپ نے احسان نہیں جتایا۔ اور 8ویں خوبی کیا بتائی؟ دیالو کرپالو، بہت بڑا دیالو ہوگا، کرپالو ہوگا، دیا اس کے اندر ہوگی۔ دیا کی مثال تو ابھی ہم نے دی ہے، آپ نے اپنے دشمن اور اپنی بیٹی زینب کہ قاتل حبار ابن اسود تک کو معاف کر دیا۔ جاؤ اور عرب کے دن جس دن آپ مکے میں داخل ہوئے آپ نے عام اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اذهبوا انتم الطلقاء، اے مکے والو جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا تو آپ دیالو بھی تھے، کرپالو کرپا کرنے والے بھی تھے۔ میرے بھائیوں یہ میں نے 2.25 گھنٹے کی تقریر میں آپ کے سامنے اتنی باتیں رکھی ہیں اور پوری تقریر میں نے وید اور رامائن اور قرآن کی روشنی میں آپ کو صحیح اسلام سمجھانے کی کوشش کی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ محمد رسول اللہ سب کے نبی ہیں، اسلام سب کا دین ہے، قرآن سب کی کتاب ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہ تقریر لوگوں میں جاگرکتا پیدا کرے گی اور سمجھنے کے لیے لوگوں کو مجبور کرے گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما، ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی ستیہ مارگ پر چلنے کی پریرنا دے، ان کو بھی ست بدھی پردان فرما، ان کو بھی وید اور رامائن قرآن و حدیث سب پڑھنے کی توفیق دے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ اصلی اسلام کیا ہے، اصلی نبی کون ہے اور آخری پیغمبر کون ہے۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ست بدھی پردان فرما، عقل سلیم عطا فرما، ان کو بھی پریرنا دے، توفیق دے کہ وہ اسلام کی سچائی کو سمجھ جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔
لنا وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔